And a warm welcome to the eminent speaker, Advocate Apurva Mehta sir, Convener Shri Varis Isani sir, respected past presidents, office bearers, committee members, seniors, and all delegates present here. Today we all gathering on the second day of Income Tax and GST lecture series in a physical mode. Due to the support of you all, I am happy to share that the lecture on summons, prosecutions, arrest under the GST Act by eminent speaker Advocate Apurva Mehta sir. And further, I am happy to announce that the second session's filing of income tax return for assessment year 21-22 by eminent speaker C.A. Palak Pavagadi sir in the later part of the program schedules. We are sure that today both the lectures would bring much needed clarity in the mind of all. I would request senior member Mr. Bharat Thakkar sir to felicitate eminent speaker Advocate Apurva Mehta sir with a bouquet. Now, I would request Convener Shri Varis Isani sir for further proceedings. Thank you, Pratik bhai. Good afternoon to all. Today, second day of 6 days lecture series of Income Tax and GST organized by Tax Advocate Association, Gujarat. And we are lucky to have speaker Shri Apurva Mehta with us. મિત્રો આપ બધા જાણો છો કે અપૂર્વભાઈ મહેતા રાજકોટમાં સ્થાયી છે અને રાજકોટમાં એમની ઓફિસ છે અને રાજકોટથી આપણા આમંત્રણને માન આપીને સ્પેશિયલી આજે એ આપણને અહીંયા જ્ઞાન પીરસવા આવેલા છે એટલે એના માટે આપણે ખૂબ જ તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીએ. નોર્મલી અપૂર્વભાઈ બહુ જ ઓછી જગ્યાએ જાય છે એમની કામની વ્યસ્તતાના કારણે, પરંતુ જ્યારે આપણે એસોસિએશન માટે ફોન કર્યો એટલે એમણે સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો અને બહુ રેડીલી એક્સેપ્ટ કરી અને આજે આટલો બધો વરસાદ પણ જે હમણાં આ વીકમાં પડ્યો ત્યાં રાજકોટમાં એ છતાં પણ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હતી પણ એ સમયસર આવી ગયા. 10-15 મિનિટ પણ કદાચ ટ્રાફિકના કારણે મોડું થયું, અધરવાઇઝ હી વોઝ ધેર ઓલમોસ્ટ એટ અરાઉન્ડ 1:15 ઇન અમદાવાદ. મિત્રો બીજી એક વસ્તુ આપને જણાવું કે ટેક્સ એડવોકેટ એસોસિએશને 2 દિવસ પહેલાં પ્રિન્સિપલ ચીફ કમિશનર CGSTમાં એક રજૂઆત કરેલી હતી કે જે એક્સપોર્ટને લઈને રિફંડમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે વેપારીઓને અને ટેક્સ પેયરને અને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં રિફંડ ડિલે થાય છે અને રિસ્કી એક્સપોર્ટરના કેસોમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. એને લઈને 3 દિવસ પહેલાં પ્રમુખશ્રીએ ટેક્સ એડવોકેટ વતી રજૂઆત કરેલી હતી અને ઇમિડિયેટલી એ જ દિવસે સાંજે પ્રિન્સિપલ ચીફ કમિશનરે આખા ગુજરાત માટે 1 વીકની એ રિસ્કી એક્સપોર્ટરના કેસમાં અને જે એક્સપોર્ટમાં પ્રોબ્લેમ છે એના માટે ડ્રાઈવ કરેલી છે એ ક્રેડિટ ટેક્સ એડવોકેટ એસોસિએશનને જાય છે. મિત્રો આજે આપણને આ લેક્ચર સિરીઝમાં ઇન્કમ ટેક્સની ખૂબ જ સારી બુક કેપિટલ ગેઇનની જે અલગ અલગ ક્રિટિકલ ઇશ્યુઝ છે અને FAQs છે એની ગુજરાતીમાં જાણકારીની આપણને કદાચ 300 રૂપિયાની કોસ્ટની એ વેલ્યુ છે એ આપણને તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપેલી છે એસોસિએશને. નાઉ કમિંગ પ્રોપર ટુ ધ સબ્જેક્ટ. Nowadays we all are experiencing every day, we are reading in the newspaper, in social media, in our practice, daily summon, prosecution and arrest. When we were discussing and finalizing about the schedule of this entire 6-day series, immediately this subject came into our mind. And after coming this subject into our mind, immediately one name came up in our mind, and that is of Apurva Mehta. Apurva Mehta, chartered accountant and advocate both. He passed his chartered accountancy in the year 2008, become the associate member of the institute and started his practice after getting COP in the year 2009. Then after he has cleared in 2012 his LLB from Saurashtra University, Rajkot, surrendered his COP and started a practice as an advocate. Friends,
He is practicing in the field of taxation, litigations purely, criminal side, and other tax-related issues. He regularly appears before the Gujarat High Court, in tribunal, before the District and Sessions Court, other various courts, family courts, Judicial Magistrates Court, and successfully dealt with so many cases as far as taxation is concerned. He also regularly attends tribunal, whereby in some of the cases he has assisted to the court also, where it is a high court or it is a tribunal. We have experience as far as myself is concerned, when he is arguing in the court, really it's a memorable thing that we listen him when he is arguing the thing. હમણાં કદાચ મિત્રો તમે જોતા હશો કે ઘણા બધા કેસોમાં જે બેલ મળી છે અમુક એક્યુઝને, મોર સ્પેશિયસલી ઇન સૌરાષ્ટ્ર રાજકોટમાં, મિત્રો નોર્મલી બેલ મેટ્રોપોલિટનમાં કે સેશન્સ કોર્ટમાં મળવી મુશ્કેલ હોય છે. અપૂર્વભાઈએ ઘણા બધા કેસોમાં નીચેની કોર્ટમાંથી જ વ્યક્તિને એટલે એક્યુઝ જે છે જેની પર ચાર્જ છે એમને કાં તો એન્ટિસિપેટરી બેલ અથવા તો બેલ મેળવી આપી છે, ખૂબ જ સારી રીતે સક્સેસફુલી આર્ગ્યુ કરીને. He regularly gives his lectures in various forums, whether it is ICAI or any professional association or any trade association. Friends, he is very fond of nature and wild. Particularly, he is having a good command on the photography and regularly visit in Gir forest માં. તમે જોશો કદાચ સોશિયલ મીડિયામાં મિત્રો તો એમના ફોટોગ્રાફી અને એના જે એમણે જે કેપ્ચર્સ કરેલા છે જે મોમેન્ટ્સ એ જોવા મળશે. મને તો એમણે ઘણીવાર મોકલેલા છે અને મેં જોયેલા છે મિત્રો. એ ટેબલ ટેનિસ પણ એટલું સારું રમે છે. and he traveled a lot, especially in rural area of the India. So we are lucky to have our today's speaker with us. I am really delighted to present before this August gathering our today's speaker, Shri Apurva Mehta, sir. I also requested him કે સાહેબ આપણે એકબીજા સાથે બહુ સારી રીતે કનેક્ટ થઈએ એટલા માટે ગુજરાતીમાં જો વધારે ફોકસ કરશો તો સારું છે. અધરવાઇઝ અમુક શબ્દો એવા હોય કે અમુક જગ્યાએ જો આપ ઇંગ્લિશ કરશો તો વાંધો નથી, પણ ગુજરાતી કરશો તો બધાને વધારે મજા આવશે સર. સર, next almost 75 to 90 minutes is yours, sir. So I invite our today's speaker, Shri Apurva Mehta, to deal with this subject. Thank you so much. President Shri Pratik Bhai Patel, Convener Shri Varis Bhai Isani, other office bearers, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity. I am called upon to speak on arrests, prosecution, procedure regarding summons and other related issues under the Goods and Services Tax Act. The topic is new so far as far as the tax fraternity is concerned. So new opportunities. It's also highly rewarding. Particularly those who are somewhat interested in litigation and not afraid of arguing in courts. For them it is highly rewarding opportunity. The prosecution under section 132, the prosecution, the punishment for offences under the GST Act is enshrined in section 132 of the Goods and Services Tax Act. But it is not for the first time that we have come across the provisions regarding prosecution. ફોજદારીની જોગવાઈઓ પહેલા પણ હતી. Be it Bombay Sales Tax Act, Gujarat Sales Tax Act, be it Gujarat VAT Act, section 85 if I am not wrong. Even under the Income Tax Act, there are provisions for prosecution. TDS deduct karine, if it is not credited to the coffers of the state, the prosecution can be launched. Even under the Excise Act, Service Tax, Finance Act 94, everywhere there were the provisions regarding prosecution. But the powers were sparingly used. બહુ વ્યાપક પ્રમાણમાં આ જોગવાઈઓનો ઉપયોગ નહોતો થતો. ફર્ધરમોર એ જોગવાઈઓમાં અગાઉના કાયદાઓમાં અધિકારીને અરેસ્ટના પાવર્સ નહોતા. The only difference between the earlier regime and the present regime is
The officers have the direct powers of arrest. The topic, I will deal it in three parts. Section 69, which deals with powers of arrest. Arrest can be done provided the offences are made out as per section 132 of the GST Act. That also I will deal with it. And section 70, which deals with summons. I will also briefly, since many topics are to be covered, I will be brief. કેમ કે સાથે સાથે અરેસ્ટ તો થઈ ગઈ, પણ પછી એને બેલ ઉપર કેવી રીતે, how the accused can be enlarged on bail, that is also required to be discussed. Be it anticipatory bail, be it regular bail, be it even default bail. So I'll be dealing with all these issues, even the powers of remand under section 167 of the Criminal Procedure Code. Now starting with summons, કલમ 70 CGST Act હોય કે SGST Act હોય, કલમ 70 માં સમન્સની જોગવાઈ છે, જેમાં ટર્મિનોલોજી બધી ફ્રાઇટનિંગ છે, as I pointed out, summons, arrest, prosecution, launching of prosecution, bail, anticipatory bail, remand, એટલું જ રિવાર્ડિંગ પણ છે આ બધું. 70, the word used is proper officer. કોઈ પણ અધિકારી સમક્ષ કોઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલે છે, ઇન્ક્વાયરી ચાલે છે, કઈ તપાસ ચાલે છે, અને એ તપાસમાં અધિકારીને એવું લાગે છે કે મારી હાજરી એમાં જરૂરી છે, for various reasons. First reason may be I am the proprietor of a proprietary concern, I may be a partner of a partnership concern or an LLP, I may be a director, manager, or I may be a third person. I may not have interest in that ongoing investigation. પણ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીના મંતવ્ય મુજબ મારી પાસે કોઈ એવી માહિતી જે છે જે એ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ડિપાર્ટમેન્ટને મદદરૂપ થઈ શકે એમ છે. I am possessing some information or some material which is necessary for that investigation, then even I can be called upon to attend the summons. Summons જેને પણ આપ્યું છે એને જ અટેન્ડ કરવું પડશે. It cannot be that consultant, accountant, tax advocate or chartered accountant can attend on someone's behalf. No. Even કોઈ authorized representative ને attend તો જેને summons આપ્યું છે એને જ કરવું પડશે. Not only that, but even the authority may not allow him to accompany with some authorized representative. Mostly the trend is કે કોઈ જે વ્યક્તિને સમન્સ આપ્યો છે એમની સાથે કોઈને અટેન્ડ નથી કરવા દેતા. Some officers are liberal, they allow the tax fraternity, advocates, chartered accountants to accompany the person. But I would say કે advisable છે અટેન્ડ કરવા દેવું જોઈએ, કેમ કે જે પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ આવવાના છે, he is a layman, એમને વ્યાપાર કરતા આવડે, હવે એમને શું વેરાસાક છે, શું બ્લોક્ડ ક્રેડિટ છે, ક્યારે આઈટીસી એલિજિબલ છે, ક્યારે એલિજિબલ નથી, કયા પ્રોડક્ટ ઉપર શું વેરાનો દર છે. I understand કે if he is involved in some kind of evasion, most of the arrest અત્યારે ફેક બિલિંગના કેસીસમાં થાય છે, બોગસ બિલિંગ, બિલો ઇસ્યુ થાય, નથી માલની સપ્લાય, નથી સર્વિસીસ, પરચેસ સેલ છે પણ ગુડ્સનું નથી, બિલોનું છે. ધ પર્સન પરચેસીસ બિલ, પર્સન સપ્લાયસ બિલ. આ સંજોગોમાં એમને પર્સન જે કન્સર્ન છે એમને સમન્સ આપીને બોલાવે, એમને પ્રશ્નોત્તરી કરે, એમનું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરે, વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ જ્યારે કોઈ લીગલ ઇસ્યુઝ હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ઇન ધ બિઝનેસ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફ્રાયમ્સ, હું ફ્રાયમ્સ બનાવું છું, એકોર્ડિંગ ટુ અસ, એકોર્ડિંગ ટુ ધ સેટલ લીગલ પોઝિશન ફ્રાયમ્સ પાપડ છે, ડિપાર્ટમેન્ટ કહી છે ને અહીંયા નમકીન છે, આના ઉપર 18% રેટ ઓફ ટેક્સ લાગે. હવે આમાં વેપારીને બોલાવીને તમે શું પૂછશો? At the most, he will be in a position to explain the procedure કે રો મટીરિયલ શું છે, કઈ ટાઈપની મશીનરી યુઝ થાય છે, ફ્રાઈંગ, મસાલા પેકેટમાં તમે કેવી રીતે સેલ કરો છો, કયા નામથી સેલ કરો છો, કયા કયા શેપ ને સાઇઝમાં હોય છે, that's all. But legal questions, if you ask him schedule 1, 2, 3, clear, even classification has always remained issue whereby there are a lot of litigations. So how can you expect a businessman, a manufacturer, trader to answer all these questions? એટલે આ બધી સિચ્યુએશનમાં એડવાઇઝેબલ છે કે કોઈ
ઓથોરાઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવને એટેન્ડ કરવા દેવા જોઈએ સો દેટ એ પ્રોસિજર કેન ગો ઓન સ્મૂથલી. અધરવાઇઝ જેને પણ સમન્સ આપ્યા છે ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ whereby he is not understanding the questions, he will say, I will come back, let me take the advice of my consultant and I'll come back, next date આપો. Now the summons, કાયદામાં એવું લખેલું છે સેક્શન 70માં કે આ જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગ્સ છે. સમન્સમાં જે પ્રોસિડિંગ્સ થાય છે these are judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code, IPC. 1860 થી બ્રિટિશરોના સમયથી આ કાયદો આવે છે, ચાલુ છે. અમેન્ડમેન્ટ્સ થતા રહી છે વખતો વખત. 193 અને 228 શું છે એ સમજવું જરૂરી છે ઓફ ધ IPC. 193 સેઝ કે કોઈ પણ જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગમાં તમે કોઈ પણ નિવેદન પુરાવો ખોટો આપશો જાણી જોઈને, ઇફ યુ ગીવ અ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ નોઈંગલી, તો ધેટ ઇઝ એન ઓફેન્સ. કેમ કે આ જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગ્સ છે. જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગ્સમાં તમે જાણી જોઈને કોઈ ખોટું નિવેદન આપશો, ખોટા પુરાવા રજૂ કરશો, તો કલમ 193 ઓફ IPC મુજબ ગુનો છે. 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ વિચ મે એક્સટેન્ડ ટુ 7 years, પણ બેઇલેબલ છે. Now there is a difference between bailable and non-bailable, that is to be understood. નોન બેઇલેબલ એટલે એનું આમ મીડિયમ આવે, અર્નબ ગોસ્વામી આમ ચિલ્લાતો હોય નોન બેઇલેબલ, રાજ કુંદ્રા એટસેટ્રા. નોન બેઇલેબલ એટલે કોઈ દિવસ જેલની બહાર જ ન નીકળી શકે એવું નથી. બેઇલેબલ મીન્સ ઇટ ઇઝ યોર રાઇટ, તમારો હક છે, જામીન ઉપર છોડવા જ પડે. જામીનની જે શરતો છે એ તમે પાલન કરો. શ્યોરિટી, બોન્ડ, કોઈ એક વ્યક્તિ જામીન પડે એટલે તમે એનું શરતોનું પાલન કરો એટલે છોડવા જ પડે. ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ રાઇટ. ઘણીવાર પોલીસ સ્ટેશનથી જામીન મળી જતા હોય જેને આપણે ટેબલ જામીન કહીએ. એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, ઇન્જરી થઈ, ડેથ પણ થયું, પણ કોઈ આ મર્ડર કે એટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર તો છે નહીં, ઇટ ઇઝ અ પ્યોર એક્સિડન્ટ. તો આ બધી સિચ્યુએશનમાં નોર્મલી પોલીસ સ્ટેશનથી જામીન મળી જતા હોય બિકોઝ ધ ઓફેન્સ ઇઝ બેઇલેબલ ઇન નેચર. નોન બેઇલેબલ મીન્સ ટેબલ જામીન નહીં આપે, જે વ્યક્તિ અરેસ્ટ કરે છે હી હેઝ નો પાવર્સ ટુ ગ્રાન્ટ હિમ બેલ. એમને 24 કલાકમાં મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવા પડશે. મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ આરોપીના વકીલ જામીન અરજી મૂકશે અને ધેર આફ્ટર ધ કન્સર્ન કોર્ટ વિલ ડિસાઇડ કે એમને જામીન ઉપર મુક્ત કરવા જોઈએ કે ન કરવા જોઈએ. તો ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન બેઇલેબલ એન્ડ નોન બેઇલેબલ. પણ 193 એઝ આઈ પોઇન્ટેડ આઉટ સેક્શન 70 સમન્સની જે જોગવાઈ છે શું કહી છે કે આ જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગ છે વિધિન ધ મિનિંગ ઓફ 193 એન્ડ 228 ઓફ IPC. 193 ખોટું નિવેદન આપવું ગુનો છે જાણી જોઈને, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગ, બટ ઇટ ઇઝ અ બેઇલેબલ ઓફેન્સ. મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ છે અને મેજિસ્ટ્રેટ કેન એનલાર્જ ધ પર્સન ઓન બેલ. ઇવન ધ ઓફિસર જે અરેસ્ટ કરશે ખોટું નિવેદન આપવા માટે, ઈ કેન ઓલ્સો એનલાર્જ ધેટ પર્સન ઓન બેલ. 228 શું છે? કોઈ પણ સરકારી અધિકારીની ફરજમાં રૂકાવટ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિંગ એની પબ્લિક સર્વન્ટ ફ્રોમ કન્ડક્ટિંગ હિઝ ડ્યુટી, ધેટ ઇઝ 228. સમન્સમાં કોઈને બોલાવે છે એમના વકીલ તરીકે આપણે જાય, આપણને ઇન્વાઇટ પરમિટ નથી કરતા તો પણ ઝઘડીને આપણે અંદર જઈએ, આપણા સામે 228 લાગી શકે. Because we are obstructing him from discharging his public functions. But that is also bailable. હવે ડિપાર્ટમેન્ટ શું વ્યૂ લઈ છે સેક્શન 70 નો? કે સેક્શન 70 માં જે પણ નિવેદન આપણે આપીએ એ કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે માન્ય છે. Because it is a judicial proceeding within the meaning of 193 and 228. I'm sorry, they are wrong. Judicial proceeding 193 અને 228 પૂરતી જ સીમિત છે. જે પણ નિવેદન આપ્યું that cannot be admitted as an evidence in the court of law. જજમેન્ટ આવશે જ્યારે ટ્રાયલ સ્ટાર્ટ થશે, કોઈનું સ્ટેટમેન્ટ એવિડન્સ તરીકે મેજિસ્ટ્રેટ એડમિટ કરતા હશે અને આઈ એમ નોટ હેપી વિથ ધેટ એડમિશન ઓફ એવિડન્સ, તો હું સેશન્સમાં જઈશ, હાઈકોર્ટ જઈશ, ક્લિયર, અને જજમેન્ટ આવશે. એઝ ઓન ટુડે દેર નો જજમેન્ટ્સ ઓન ધીસ આસ્પેક્ટ બીકોઝ ધ લો ઇઝ ન્યૂ. હજી તો ટ્રાયલ કંઈ કમેન્સ પણ નથી થઈ. ફોરગેટ કન્વિક્શન, ફોરગેટ એડમિશન ઓફ એની એવિડન્સ. ઇવન જે ગુજરાતની પહેલી અરેસ્ટ હતી ગોંડલ સાઇડ થયેલી હતી, જેનો કેસ કમિટ અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ, ત્યાં હવે ચાર્જીસ પણ ફ્રેમ નથી થયા 2 વર્ષથી હજી. ફોરગેટ ઓપનિંગ ઓફ કેસ બાય ધ પ્રોસિક્યુશન ઓર એવિડન્સ ઓફ પ્રોસિક્યુશન. એટલે 193, 228 judicial proceeding to that extent it is limited.
કે ભાઈ ખોટો પુરાવો આપશો ગુનો છે, અધિકારીને કોઈ પણ તમે ફરજમાં રૂકાવટ કરશો ગુનો છે, પણ સ્ટ્રેટ અવે જે પણ નિવેદન આપ્યું ઇટ કેનોટ બી એડમિટેડ એઝ એન એવિડન્સ ઇન ધ કોર્ટ ઓફ લો. અધરવાઇઝ તો આમાં ટ્રાયલ જ ક્યાં થાય? અગેન એક પ્રિઝમ્પશન છે કે અધિકારી સમન્સમાં મને બોલાવે, સમન્સમાં હું જે જવાબ આપું એ કોઈ દિવસ ફેર વિધાઉટ ફિયર નો હોય એવું પ્રિઝમ્પશન એક છે. ઇટ મે બી કે કોઈ અધિકારી લિબરલ હોય અને એમને કોઈ દબાણપૂર્વક કાંઈ પ્રશ્નો ન પણ પૂછ્યા હોય, પણ અધરવાઇઝ ધ પ્રિઝમ્પશન ઇઝ કે પોલીસ સમક્ષ, ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હોય, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોય, એના અધિકારીઓ સમક્ષ જે પણ નિવેદન આપીએ એ દબાણવશ જ હોય એવું એક પ્રિઝમ્પશન છે. હવે જો આને તમે સ્ટ્રેટ હવે પુરાવા તરીકે એડમિટ કરો તો પછી બીજું ક્યાં કંઈ સાક્ષીઓની જરૂર નથી. માલ ખરેખર આવ્યો તો નહોતો આવ્યો, ટ્રાન્સપોર્ટરના સ્ટેટમેન્ટ, ટ્રાન્સપોર્ટરની જુબાની, નથિંગ ઇઝ રિલેવન્ટ. જેને બિલો લીધા, જેને બિલો આપ્યા, કોઈ મિડલમેન હોય, બ્રોકર હોય, કોઈના સ્ટેટમેન્ટનું રિલેવન્સ જ નહીં રહે. જો મારા સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી જ જો કન્વિક્શન થવાનું હોય તો ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ટેકિંગ અ વ્યૂ, મોસ્ટલી બેલ જ્યારે ઓપોઝ કરતા હોય કે એમને સાહેબ કબૂલ કરેલું છે. મેજિસ્ટ્રેટ પણ ઘણીવાર એવું કહે કે તમે ભાઈ કાયદો નવો છે એ વાત બરાબર છે, પણ તમને કાયદો તો ખબર છે ને, તમારા સમક્ષ જે પણ નિવેદન આપે એ પુરાવા તરીકે માન્ય નથી. બીકોઝ સી ઇફ ધે સે કે તમે ખોટું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, આ ગુનો છે 193 મુજબ, તો આઈ કેન ઓલ્સો સે કે મને દબાણપૂર્વક પૂછવામાં આવ્યું, આઈ હેડ નો અધર ઓપ્શન બટ ટુ એડમિટ ટુ ધ ક્રાઇમ. સમન્સ એક વ્યક્તિ આપે પણ સામે જાણે મારો ઇન્ટરવ્યૂ ચાલતો હોય પ્રધાનમંત્રી બનવા માટેનો, એવી રીતે આખી ટીમ બેસે, એક પછી એક ક્વેશ્ચન શૂટ કરે. વોટ ડુ યુ એક્સપેક્ટ? ડરી જ જવાનો છે ને કોઈ પણ વ્યક્તિ. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. જેને સમન્સ આપ્યું હોય એને જ એમનું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરવું જોઈએ. હવે એમને ન આવડતું હોય તો એમને સમન્સ દેવા જ ન જોઈએ, જેમને આવડે છે એમને જ દેવા જોઈએ. પણ વર્ષોથી આપણે તો અહીંયા મનમોહન સિંહના ટાઈમથી રિમોટ કંટ્રોલથી જ બધાને તો શોખ છે કે ફ્રન્ટમાં કોઈ બીજા હોય, પાછળથી ગાડી કોઈ બીજી જ ચલાવતું હોય. સો રેવન્યુ ઇઝ રોંગ. આપ કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ એડમિસિબલ નથી. વન કેન સ્ટ્રેટ હવે ટ્રાયલમાં કહી શકે કે ભાઈ આ દબાણવશ લેવામાં આવ્યું હતું. ધીસ કેનોટ બી ટ્રીટેડ એઝ એન એવિડન્સ ઇન ધ કોર્ટ ઓફ લો. બટ ઓફકોર્સ તમે એમાં એવા કોઈ જવાબ આપ્યા જે જવાબના આધારે ડિપાર્ટમેન્ટ કાંઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે છે, ઇન્ક્વાયરી કરે છે અને કોઈ પુરાવા હાથમાં લાગે છે, then it can very much be used in the ongoing proceedings. So that is all about section 70. Next is 69, powers of arrest. See, I may just point out, NDPS, આ નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સનો જે કાયદો છે, નાર્કોટિક સબસ્ટન્સ, આ કાયદામાં પણ એનસીબી, નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો, એના જે અધિકારીઓ સમક્ષ જે નિવેદન આપે તે કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે માન્ય છે એવા ચુકાદાઓ હતા, ઇન્ક્લુડિંગ સુપ્રીમ કોર્ટ. We have Indian Evidence Act 1872. Indian Evidence Act 1872 માં એક સેક્શન છે, સેક્શન 25, કલમ 25 જે છે, that says પોલીસ ઓફિસર સમક્ષ જે પણ નિવેદન આપ્યું છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિના વિરુદ્ધ ઉપયોગ થઈ શકશે નહીં. That is what section 25 of the Indian Evidence Act says. ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 20(3) that also says કે તમને તમારા સમક્ષ સામે વિટનેસ તરીકે ઊભા નહીં રાખી શકાય કે તમે જ આવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું તું, બોલો હવે શું કહેવું છે. સો આર્ટિકલ 20(3) also prohibits. Indian Evidence Act 1872 section 25 also prohibits. અને કોઈ પણ ટ્રાયલ ચાલે આઈપીસી, સીઆરપીસી બરાબર છે, પણ અલ્ટિમેટલી તો પુરાવા ઉપર જશે તો that will be governed by Indian Evidence Act. Now the view was up to the Supreme Court કે આ એનસીબીના ઓફિસર પોલીસ નથી, therefore એમના સમક્ષ જે પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એ પુરાવા તરીકે માન્ય રહેશે. 1.5-2 વર્ષ પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટમાં લાર્જર બેન્ચ કોન્સ્ટિટ્યુટ થઈ હતી, હેડેડ બાય જસ્ટિસ રોહિન્ટન નરીમન. કેસ ટાઇટલ વોઝ તોફાન સિંઘ વર્સિસ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો. એમાં પણ સ્પ્લિટ જજમેન્ટ આવ્યું 2:1, બટ મેજોરિટી વ્યૂ વોઝ કે એનસીબીના અધિકારી સમક્ષ પણ જે નિવેદન આપીએ
કોઈ પણ આપવામાં આવે એ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ જ નિવેદન આપ્યું ગણાય. Therefore 25 of Indian Evidence Act would very much be applicable. એટલે એ એવિડન્સ કોઈ પણ કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે માન્ય રહેશે નહીં. A similar judgment also can be expected so far as section 70 of the Goods and Service Tax Act is concerned. So Indian Evidence Act section 25 article 20 into bracket 3. Of course, trial is different, bail is different. બેલ તો પ્રાઇમા ફેસા ઇવેલ્યુએશન ઉપર જ આપતા હોય, તો એમાં ઓફકોર્સ ધ કોર્ટ મે નોટ સે, ધ કોર્ટ ગ્રાન્ટિંગ ઓર રિફ્યુઝિંગ બેલ, સેશન્સ કોર્ટ ઓર ઇવન હાઈકોર્ટ મે નોટ ગો into that larger issue whether this statement is admissible as an evidence or not. પણ એના ક્વેશ્ચન આન્સરનું સિક્વન્સ જોઈને બેલ આપવી કે ન આપવી, that can be one of the factor while granting bail or refusing bail to an accused. Next is section 69, which deals with powers of arrest. The words used are where the commissioner has reasons to believe. See, the words used are reasons to believe, reasons to suspect nothing. There is a huge difference between reasons to suspect and reasons to believe. Reasons to suspect, શંકા છે તો તમે પ્રોસિડિંગ્સ ચાલુ કરી શકશો, સમન્સ આપશો, એમનું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરશો, કોઈ સાક્ષીઓ છે, બેન્કર્સ છે, ટ્રાન્સપોર્ટ કંપનીઝ છે, એટલે આ બધાને તમે સમન્સ આપીને કે ઇવન અધરવાઇઝ રિક્વેસ્ટ લેટર લખીને બોલાવી શકશો. વન મે રેકોર્ડ ધ સ્ટેટમેન્ટ, ધેર આફ્ટર વન મે સેટિસ્ફાઈ હિમસેલ્ફ ઓર હરસેલ્ફ કે ખરેખર ગુનો બને છે કે નહીં. ધેર આફ્ટર રેકોર્ડિંગ હિઝ ઓર હર સબ્જેક્ટિવ સેટિસ્ફેક્શન, thereafter one can say that if he is satisfied, so now there are reasons to believe. But nowadays what we have seen is that reasons to suspect ઉપર જ arrest થાય છે, rarely reasons to believe ઉપર હોય છે. Almost 99% cases are on reasons to suspect, not on reasons to believe. Why I am saying so? આજે સવારે સર્ચ આવે, સ્ટેટ જીએસટી, સેન્ટ્રલ જીએસટી, ડીજીજીઆઈ, સાંજે સર્ચ કન્ક્લુડ થાય, બીજે દિવસે બપોરે સર્ચ કન્ક્લુડ થાય, પંચનામું થાય, સીઝર થાય, તરત સમન્સ આપે, બીજે દિવસે ધરપકડ થઈ જાય. હવે તમે બે દિવસ સર્ચ ચાલી, આટલું બધું મટીરિયલ તમે સીઝ કર્યું, એમાં મોબાઈલ ફોન, હાર્ડ ડિસ્ક, કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ, કેબિનેટ, આ બધું તમે સીપીયુ બધું સીઝ કરેલું હોય, ફર્સ્ટ યુ એક્ઝામિન ઇટ. ચોપડા જપ્ત કર્યા, તમે એક્ઝામિન કર્યા, નથિંગ ડુઈંગ. જપ્ત કર્યા, કાંઈ જોયું નથી, સ્ટ્રેટ હવે યુ કમ ટુ અ કન્ક્લુઝન કે આમાં 132(1) ABCD નો ગુનો બને છે. કમિશનર મિકેનિકલી અપ્રુવલ આપી દે. સી પાવર્સ અરેસ્ટના ખાલી કમિશનરને જ છે. વેન વી કોલ કમિશનર, ગુજરાતમાં તો ચીફ કમિશનર એક જ આવશે, બટ સો ફાર એઝ સ્ટેટ જીએસટી, સો ફાર એઝ સેન્ટ્રલ જીએસટી ઇઝ કન્સર્ન, ત્યાં તો બધા રિજનમાં ચીફ કમિશનર છે ને એક પ્રિન્સિપાલ ચીફ કમિશનર છે, એટલે દરેક રિજનના ચીફ કમિશનરને પણ અરેસ્ટ કરવાની સત્તા છે. પણ અરેસ્ટનો એ વોરંટ ઓર રાધર વી કોલ ઇટ અરેસ્ટ મેમો સહી કરી અને કોકને ઓથોરાઇઝ કરે ઓન હિઝ બિહાફ ટુ અરેસ્ટ ધેટ પર્સન, પણ ધી ઓથોરાઇઝેશન શુડ કમ ફ્રોમ ધ ચીફ કમિશનર. સો ફાર એઝ સ્ટેટ જીએસટી ઇઝ કન્સર્ન, આઈ એમ ટોલ્ડ કે ચીફ કમિશનરે એમના પાવર્સ ડેલિગેટ પણ કરેલા છે એડિશનલ કમિશનરને, બટ મોર ઓર લેસ અરેસ્ટના પાવર્સ કોની પાસે છે? હાયર ઓથોરિટી પાસે છે. ઇટ ઇઝ નોટ સો કે કોઈ પણ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કે ઇન્સ્પેક્ટર, એસી, ડીસી, ઇવન જોઈન્ટ કમિશનર, ગમે એટલો ટેલેન્ટેડ હોય જોઈન્ટ કમિશનર, બટ દે ડુ નોટ હેવ પાવર્સ ટુ અરેસ્ટ. ધી ઓથોરાઇઝેશન શુડ કમ ફ્રોમ ધ ચીફ કમિશનર, બીકોઝ ધીઝ આર ડ્રેકોનિયન પાવર્સ, સ્પેરિંગલી વાપરવા જોઈએ. એટલે કાયદામાં સેફગાર્ડ્સ છે કે ચીફ કમિશનર સિવાય કોઈને સત્તા નથી. બટ ધ પ્રેક્ટિકલ સિચ્યુએશન ઇઝ ડિફરન્ટ. ચીફ કમિશનર તો આખો દિવસ બીજા બધા કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત હોય, એમની સમક્ષ ફાઇલ મૂકી દઈ, મિકેનિકલી સાઇન થઈ જાય, અને એડિશનલ કમિશનરને પણ સત્તા આપી છે. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ધી અરેસ્ટ ઇઝ ગોઈંગ. બટ પાવર્સ આર વેસ્ટેડ વિથ ધી કમિશનર and only on proper reasons to believe. Now, the arrest can happen in 4 situations. Section 132, subsection 1
ક્લોઝ A, B, C and D. એ શું કહી છે? હું માલ આપું છું, સેવા પણ આપું છું, પણ બિલ નથી આપતો. ગ્રે માર્કેટ. I am supplying goods, I am supplying services, but I am not raising any invoice, though the supply is exigible to tax. Karmukt hoy, one can understand. So that is clause A. Clause B, બિલ આપું છું. પહેલી સિચ્યુએશનમાં માલ આપું છું, સેવા આપું છું, પણ બિલ નથી આપતો. ક્લોઝ બી ઇઝ માલય નથી આપતો, સેવાય નથી આપતો, પણ ટેક્સ ઇનવોઇસ આપું છું. વિચ બોગસ બિલિંગ, ફેક બિલિંગ, ફિક્ટિશિયસ ટ્રાન્ઝેક્શન. રજિસ્ટ્રેશન નંબર હશે, ટેક્સ ઇનવોઇસ હશે, ટીન નંબર લખેલો હશે, ડેટ હશે, વેહિકલ નંબર પણ લખેલા હશે. સાચા ખોટા દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ઇસ્યુ. સ્કૂલ બસના પણ હોય, લીવના ના પણ હોય, પણ વેહિકલ નંબર મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ આઈ હેવ સીન કે વેહિકલ નંબર હોય છે. That is clause B. I am neither supplying goods nor supplying services, but I am supplying invoice. કયા હેતુથી? ખોટી વેરાસાક મેળવવાના હેતુથી, કોકને ટ્રાન્સફર કરવાના હેતુથી, ખોટું રિફંડ કરવાના હેતુથી, રિફંડ ક્લેમ કરવાના હેતુથી, રિસ્કી એક્સપોર્ટર એટસેટ્રા, as was just pointed out. ક્લોઝ સી શું છે? હું પોતે બિલ ઇસ્યુ નથી કરતો, પણ જે લોકો આવા બિલ ઇસ્યુ કરે છે, ફેક બિલ, એમની પાસેથી હું મેળવું છું અને ખોટી વેરાસાક ક્લેમ કરું છું, ખોટું રિફંડ ક્લેમ કરું છું. દેટ ઇઝ ક્લોઝ સી. એન્ડ ક્લોઝ ડી ઇઝ કોઈ ફેક બિલિંગ નથી, જેન્યુઅન ટ્રાન્ઝેક્શન છે, પણ હું ઉઘરાવેલો વેરો ડ્યુ ડેટના 3 મહિના થઈ ગયા છતાંય તિજોરીમાં ભરતો નથી. That is clause D. In these 4 situations, there are powers to arrest. Though with chief commissioner, though with reasons to believe, પણ એમાં પણ હજી ઘણા સેફગાર્ડ્સ છે. પણ આ સેફગાર્ડ્સનો કેવી રીતે તોડી મચોડીને ગમે એમ કરીને અરેસ્ટ લેજિટિમેટ છે એ કેવી રીતે બતાવે છે, that I'll point out. 132, 1 ABCD in brief it is this. બીજી પણ હજી એમાં જોગવાઈ છે, ગુનો છે, એમાં સજા પણ છે. જેમ કે 228 તો આપણે જોયું, પણ સેક્શન 132માં પણ છે કે કોઈ પણ પબ્લિક સર્વન્ટ, કોઈ પણ 228 ઓફ આઈપીસીમાં તો કોઈ પણ પબ્લિક સર્વન્ટ આવી જાય. ક્લિયર? તલાટી પણ આવી જાય. કોઈ એવું જરૂરી નથી કે ટેક્સ ઓફિસર જ હોય. પણ સો ફાર એઝ 132 ઇઝ કન્સર્ન, સબસેક્શન 1માં એક સ્પેસિફિક ક્લોઝ છે જેમાં કોઈ ટેક્સ ઓફિસરને એમની ફરજમાં રૂકાવટ કરીએ છીએ, ડ્યુટી એમની પ્રોપર કરવા નથી દેતા, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઓફેન્સ. ખોટા ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરવા, ખોટા પુરાવા રજૂ કરવા, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઓફેન્સ. મને ખબર છે કે આ માલ ચોરીનો છે કે કોન્ફિસ્કેટ થવાનો છે એઝ પર સેક્શન 132, તોય આવા માલને હું પરચેસ કરું છું, સેલ કરું છું, ડીલ કરું છું, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઓફેન્સ. જે પણ એવિડન્સ સાચું રજૂ કર્યું છે એટલે ટેમ્પર કરવું પડે ને. ભૂલથી સાચું એવિડન્સ આપી દીધું મેં, હવે મને ખબર પડે છે કે આ તો મારા સમક્ષ ઉપયોગ થશે અથવા ફ્રોમ માય સેન્સ દુરુપયોગ થશે, એટલે એ એવિડન્સ હું ટેમ્પર કરવા જાઉં છું, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઓફેન્સ. So all these are many more, couple of offenses more are enshrined in section 132 subsection 1. But the major are 132 A, B, C and D. અને જે પણ અરેસ્ટ થાય છે એ મોસ્ટલી B and C માં થાય છે. D is rare, A is also rare. Now section 132 subsection 1 says whoever commits the following offenses. Whoever commits. It is not necessary કે વેપારી જ આ ગુનો કરે. We have come across a couple of, not a couple, but many cases, not only in Gujarat but in the entire country, કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, એડવોકેટ્સ, એકાઉન્ટન્ટ્સ, ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર્સ આ બધા ફેક બિલિંગમાં ઇન્વોલ્વ હોય. નોટ ઓનલી દેટ માસ્ટર માઇન્ડ હોય. ક્લિયર? તો વન મે છે કે મારા નામની ક્યાં પેઢી છે, હું તો એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું, હું તો એક એડવોકેટ છું, હું તો ખાલી રિટર્ન ભરું છું, પણ એવા પુરાવા હોય કે એમને જ આ બધી પેઢી ફ્લોટ કરેલી છે અને બિલો લેવા દેવાનું, આંગળીયામાં કેસના વહીવટ બધું આ વ્યક્તિ અથવા એના બિહાફ ઉપર કોઈ કરતું હતું, તો he can be also booked under section 132. It is not necessary
that a person should be registered person. Anyone can be booked, even a transporter can be booked. Department no koi adhikari involved hase, which we all know, there are many officers involved. I'm not talking about Gujarat, it may be anywhere. So he can also be booked under section 132. So the word used is whoever commits offense. એટલે આવા કેસીસ મેં જોયા છે, રાજકોટમાં પણ આવા કેસીસ આવેલા છે. નોર્મલી અક્યુઝડ એમ કહેશે મારા નામની તો કંઈ પેઢી જ નથી, પણ જે 40-50 પેઢી છે એ ચાવાળાના નામે, રેકડીવાળાના નામે, રિક્ષાવાળાના નામે હોય, ક્લિયર. એમનું કરોડોનું ટર્નઓવર તો શું, એમને એના દર મહિનાના ખર્ચાઈ માંડ ભેગા કરી શકતો હોય, બે છેડા ભેગા કરી શકતો હોય. હવે એ કઈ આવા અબજોનું ટર્નઓવર તો ઓબ્વિયસ છે ન કરી શકે. અને એ એમને સમન્સ આપે અને એ સ્ટેટમેન્ટ આપે કે ભાઈ મેં તો દર મહિને 5,000 રૂપિયા મને આપતા હતા અને મેં એમને મારા ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા હતા, મને કાંઈ ખબર નથી કયા પર્પઝ માટે ઉપયોગ થવાનો છે. હી ઇઝ ઓલ્સો અ કલ્પ્રિટ, નો ડાઉટ, બટ હી હેઝ અ લેસર રોલ ટુ પ્લે. કેમ કે કાગળિયા મારા આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વાપરવાના દર મહિને 5-10 હજાર આપતા હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે એમને એમ તો કોઈ ન આપે. દેર ઇઝ સમથિંગ ફિશી. તો હી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ અક્યુઝડ, બટ ધ માસ્ટર માઇન્ડ ઇઝ સમવન એલ્સ. એટલે એમને પણ અરેસ્ટ કરતા હોય છે, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ દે અરેસ્ટ માસ્ટર માઇન્ડ્સ. કેમ કે આમને અરેસ્ટ કરવાથી કંઈ મળવાનું નથી. સેકન્ડલી, ઇન સમ કેસીસ આઈ હેવ ઓલ્સો કમ અક્રોસ કે એવા સ્ટેટમેન્ટ્સ આવે જેના નામના ટીન નંબર હોય. હવે અમે તો લોન લેવાના હેતુઓથી આ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ્યા હતા, અમને લોન તો મળી જ નહીં, અમારા ડોક્યુમેન્ટ પણ પાછા નથી મળ્યા અને અમને ખબર જ નથી. બરાબર. હવે અત્યારે ટીન નંબર ઇઝીલી એવી રીતે આ ડોક્યુમેન્ટ્સના બેસિસ ઉપરથી લઈ લેતા હોય છે, એમના નામનું સિમ કાર્ડ ઇસ્યુ કરાવી લેતા હોય, એટલે ઓટીપી પણ એમાં આવે. અને હવે ગમે તે કરે ને આ લોકો આધાર ઓથેન્ટિકેશન ને બધું, એકવાર એમનું કહી દઉં લોનમાં હવે આધાર કમ્પલસરી છે, લ્યો ભાઈ. ધીસ વિલ ગો ઓન અનલેસ સમ સ્ટ્રિક્ટ મેઝર્સ આર ધેર. આખી મિકેનિઝમ ચેન્જ કરવી પડશે, અધરવાઇઝ ધીસ વિલ ગો ઓન. અને government is never called me to advise them, but I would advise them if sometime I'm called upon કે genuine billing ને પરમિટ કરી દો તમે. હવે અમારે આ ગોંડલ ને ટૂંકમાં કાઠિયાવાડમાં લોન પર્પસ સીસીની લિમિટ મેન્ટેન કરવા માટે ચકેડું ફેરવે, ટર્નઓવર બતાવવા માટે. આ બધું જેન્યુઅન બિલિંગ છે. એઝ સચ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એન ઓફેન્સ, ધીસ ઇઝ રોંગ, પણ અલ્ટિમેટલી 2-5 રૂપિયાના ફેરે કપાસ, મગફળી, એરંડો આ બધું ફરતું હોય તો એઝ સચ તો ગવર્મેન્ટને દરેક તબક્કામાં વેરો મળેલો છે એઝ સચ. અને ગવર્મેન્ટને વેરો મળે છે અને એનાથી મારી સીસી જો મેન્ટેન થતી હોય તો તમારું શું જાય છે આમાં? લેટ ઇટ ગો ઓન ઇફ ઇટ ઇઝ અ જેન્યુઅન બિલિંગ. અધરવાઇઝ આ બધું એનપીએ થશે. જે અત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી બધી ઓઇલ મિલ છે, આ બધું એનપીએ થઈ ગયું છે, જીનિંગ. પછી તમે એને એક સ્કેમ કહેશો, આને તો સ્કેમ કઈ જ છે. બેલમાં ચાલુ જેવી રીતે કરે, ધીસ ઇઝ એન ઇકોનોમિક ઓફેન્સ. બોલવા દો, કાંઈ વાંધો નહીં. પછી વેન માય ટર્ન કમ્સ, નોર્મલી માય ટર્ન કમ્સ ફર્સ્ટ, પણ જ્યારે આરોપીને પકડીને રજૂ કરે મેજિસ્ટ્રેટમાં ત્યારે તો એમને કરવાનું હોય. બેલમાં આપણે આર્ગ્યુ કરો. આઈ વુડ સે ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ ટેક્સ ડિસ્પ્યુટ. આ કોઈ સ્કેમ નથી. સ્કેમ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ. મેં લોન લઈ લીધી, ઇન્ફ્લેટેડ બેલેન્સ શીટ બતાવીને ખૂબ મોટી લોન લઈ લીધી, તાઇફાઓ કર્યા, પ્રોપર્ટીઓ લીધે રાખી, મોટી મોટી પાર્ટીઓ કરી મારા 50મા બર્થડે ઉપર, બરાબર, ગિફ્ટ્સ આપી ડિરેક્ટર્સને, શેર હોલ્ડર્સને, અને પછી હું લોન નથી ભરતો. તો આમાં કોઈ એડજ્યુડિકેશન નથી કરવાનું કે લોન લીધી હતી કે નહોતી લીધી, લીધી હતી તો કેટલી લીધી હતી. એ તો ફટ દઈને ખબર પડી જવાની છે કોર બેન્કિંગમાં ગમે ત્યાંથી. ધીસ વી કેન કોલ ઇટ અ સ્કેમ. પીએનબી સ્કેમ. LUT શું હતું એમાં? લેટર ઓફ ગેરંટી, લેટર ઓફ ક્રેડિટ, લેટર ઓફ અન્ડરટેકિંગ, LOU. LOU મળી ગયું પણ ત્યાં સિક્યુરિટી દેવાની હતી, દીધી જ નથી. ધીસ વી કેન કોલ ઇટ અ સ્કેમ. બટ ધીસ ઇઝ અ ટેક્સ ડિસ્પ્યુટ. આ પહેલાં પણ હતું, સૌરાષ્ટ્રથી સ્ટાર્ટ થયું. સતીશ કેપ્ટન, ઘણા બધાને ખ્યાલ હશે, જુનાગઢ. પેઢીનું નામ પણ યાદ છે, શ્રીનાથજી ઓઇલ મિલ ને ઉમિયા ઇન્ડસ્ટ્રી. આ બે પેઢીઓથી પહેલાં પણ થતું, વેટમાં પણ થતું, બોમ્બે સેલ્સ ટેક્સમાં પણ થતું, હજી પણ થાય છે. ધ ઓનલી ડિફરન્સ ઇઝ there were no powers of arrest. Here there are specific powers of arrest. So 132, 1A, B and C and D. Now punishable under 132, 1A, B, C, D, પછી એમાં ફર્ધર ક્લોઝ છે. ક્લોઝ 1, 2, 3, 4, 5 કે કયા ગુનામાં કેટલી સજા.
ક્લોઝ 1 સેઝ કે ચોરી, રિફંડ, આઈટીસી, ટૂંકમાં જે રકમ ઇન્વોલ્વ છે ટેક્સની, ઇફ ઇટ એક્સીડ્સ 5 crores, 5 કરોડને જો ક્રોસ કરે, then the punishment is up to 5 years with fine. પણ જે વેરાની રકમ છે એ 2 કરોડથી વધારે પણ 5 કરોડથી ઓછી તો 3 વર્ષની સજા છે, અને 1 કરોડથી વધારે પણ 2 કરોડથી ઓછી તો 1 વર્ષની સજા છે વિથ ફાઇન. સો મેક્સિમમ પનિશમેન્ટ ઇઝ 5 years. 5 કરોડ હોય કે પછી 500 કરોડ હોય, 5 કરોડને 1 થાય કે 5000 કરોડને 1 થાય, બોથ વિલ બી ટ્રીટેડ ઇક્વલ. મેક્સિમમ પનિશમેન્ટ વિલ બી 5 years with fine. But if it exceeds 2 crores but does not exceed 5 crores, then 3 years. Exceeds 1 crore, does not exceed 2 crores, 1 year. 1 કરોડથી નીચે હોય તો કોઈ સજાની જોગવાઈ નથી. It means that એમની સામે એડજ્યુડિકેશન, એસેસમેન્ટ, રિકવરી બધું થશે, પણ પ્રોસિક્યુશન લોન્ચ નહીં થાય. હવે આમાં કયું બેલેબલ ને કયું નોન બેલેબલ? 5 કરોડ જો ક્રોસ થઈ જાય તો બધું નોન બેલેબલ. વન્સ ઇટ એક્સીડ્સ 5 crores, ઇટ બીકમ્સ નોન બેલેબલ. પણ 5 કરોડથી નીચે હશે, ઇટ ઇઝ અ બેલેબલ ઓફેન્સ. એટલે 5 કરોડથી નીચેમાં અરેસ્ટ જ નથી કરતા, કેમ કે અરેસ્ટ કરે પછી મને છોડી જ મૂકવાનો છે, બરાબર, અને અનનેસરી કાગળિયા કરવાના, પાસપોર્ટ જમા કરાવવાનો, ત્યાં બધું એમને સાચવવાનું, એટલે મોસ્ટલી બિલો 5 crores અરેસ્ટ જ નથી કરતા. પણ એવા કેસીસ પણ ધ્યાનમાં આવ્યા છે અમદાવાદમાં, ખાસ DGGIમાં, કે આઈટીસી 3 કરોડની જ હતી, પણ કે તમે 3 કરોડની આઈટીસી લીધી તો એના બિલે આગળ આપ્યા જઈશે ને 3 કરોડના, એટલે 3 ને 3 6, 5 કરોડને એક્સીડ થઈ ગયું, પકડો, મેજિસ્ટ્રેટમાં રજૂ કરો, મોકલો જેલમાં. એટલે હવે એ ગુનો તો રિસિપિયન્ટનો થયો ને. મેં 3 કરોડની વેરાસાક લીધી પણ એમાંથી 2.5 કરોડની ભોગવી, એવા પણ કેસીસ હોય. હજી 50 લાખની મારી ક્રેડિટ લેજરમાં જ છે, ઇટ મે બી સો. આપનારો છે એને 3 કરોડનો ગુનો કર્યો, મેં 2.5 કરોડનો કર્યો, પણ પછી મારું 2.5 ને ઓલાનું 2.5 ને બધું મર્જ કરો તો પછી બધું નોન બેલેબલ જ થશે. મેક્સિમમ પનિશમેન્ટ આજે પોઇન્ટેડ આઉટ ઇઝ 5 years, પણ એક કાયદામાં એક સેક્શન 132માં એક બીજી પણ સબસેક્શન છે, આઈ થિંક 3 છે, સબસેક્શન 3, કે મિનિમમ 6 મહિનાની તો સજા આપવાની જ. એઝ સચ ઇટ મે ધ પનિશમેન્ટ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ફોર અ ટર્મ વિચ મે એક્સટેન્ડ ટુ 5 years. એટલે 1 મહિનાની પણ આપી શકાય, 15 દિવસની પણ આપી શકાય, મેક્સિમમ 5 વર્ષની. પણ એક સબસેક્શન એવો પણ છે કે જો સ્પેશિયલ રીઝન્સ હોય કોઈ તો જ 6 મહિનાથી ઓછી કરવી, અથવા મિનિમમ પનિશમેન્ટ શુડ બી 6 years, 6 months, આઈ એમ સોરી. એક બીજી જોગવાઈ પણ છે કે સજા ભલે 3 વર્ષની જ થાય એમ છે મારા કેસમાં, અથવા 1 વર્ષની જ થાય એમ છે. ઇટ એક્સીડ્સ 2 crore બટ ડઝ નોટ એક્સીડ, ઇટ એક્સીડ્સ 1 crore બટ ડઝ નોટ એક્સીડ 2 crore, તો 1 વર્ષની સજા છે. પણ એમાં ગુનો પુરવાર થાય છે, કન્વિક્શન મળે છે, અને હું પાછો આવો ગુનો કરું છું બીજી વાર, તો 5 જ વર્ષ આપવાની. Now, as I pointed out, if it exceeds 5 crores, it is non-bailable. All other offences are bailable as a matter of right. જામીન આપવા જ પડશે. જામીન કોણે આપવાના? પકડીને પોલીસ અધિકારી સમક્ષ રજૂ નથી કરવાના, કોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નથી કરવાની. જામીન અધિકારી જે ધરપકડ કરે છે એને જ આપવાના છે. કાયદામાં એવી જોગવાઈ છે કે એ અધિકારી પોતે કોઈ પોલીસ સ્ટેશનનો પોલીસ ઓફિસર છે એવું માનીને જ એને જામીન આપવાના. બટ જામીન કોઈ પડતું નથી. કોઈ બહારગામનો ઉત્તર પ્રદેશનો અહીંયા આવીને બિલિંગ કરે છે, એના કોઈ સગા અહીંયા છે નહીં, કોઈ જામીન પડતું નથી, તો પછી એમને બીજા કોઈ પાવર્સ નથી, એમને રજૂ મેજિસ્ટ્રેટમાં કરવાનો, પછી મેજિસ્ટ્રેટ જાણે ને આરોપી જાણે. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ નોન બેલેબલ ઇન નેચર, then there are powers to arrest under section 69. Now what is the procedure? અને સમન્સમાં એક મેજર ઇસ્યુ એવો પણ છે, એઝ આઈ પોઇન્ટેડ આઉટ, રીઝન્સ ટુ સસ્પેક્ટ ઉપર જ અરેસ્ટ થાય છે, રીઝન્સ ટુ બિલીવ ઉપર નથી થતું. એટલે લોકો નિવેદન દેતા પણ ગભરાય છે હવે, કેમ કે સમન્સમાં જેવું નિવેદન પૂરું થાય એટલે ત્યાં ને ત્યાં અરેસ્ટ.
અને સમન્સ એટલે શું એઝ સચ કે અધિકારી કોઈ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ પર્ટિક્યુલર ટાઈમે મને ત્યાં કોઈ પ્રોસિડિંગ્સમાં હાજર રહેવાનું કહી છે. બટ ધ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ડિફરન્ટ. રેડ પડે એને સાથે લઈને જ આવે, અથવા ઓલો કે હું મારી ગાડીમાં આવું છું તો કોઈ અધિકારી સાથે બેસી જાય એમાં અને સમન્સમાં સહી લઈ લે. એટલે ઓન પેપર શું લાગે કે હી હેઝ રિમેન્ડ પ્રેઝન્ટ પરસ્યુઅન્ટ ટુ સમન્સ. અને આવું કરવાનું કારણ શું? ચીફ કમિશનર આગળથી ધરપકડની અપ્રુવલ મળતા 24-48 કલાકનો સમય સેજે લાગે, તો ત્યાં સુધીમાં એ કે વયો જાય અને મારી પાસે આવે અને હું કહું તું ભાગી જા, આપણે કલમ 438 નીચે આગોતરા જામીન મૂકશું. આવું ના થાય એટલે એને ત્યાંથી જવા જ નથી દેતા. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ નોર્મલી. ખાસ કરીને આ ડીજીજીઆઈમાં એમાં એવું થતું હોય છે કે અપ્રુવલ અમદાવાદથી આવતી હોય છે. રાજકોટ ડીજીજીઆઈ હોય, બરોડા ડીજીજીઆઈ હોય, એમના જે હેડ ડિરેક્ટર હોય, ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર રાજકોટમાં બેસે, અપ્રુવલ મળતા સમય લાગતો હોય. જીએસટીમાં તો હવે એવું લાગે છે કે મોસ્ટ ઓફ ધી અરેસ્ટ અમદાવાદમાં જ થાય છે, ગમે ત્યાંના હોય આરોપી, વિચ ઇઝ ઓલ્સો એઝ સચ રોંગ. બધી જગ્યાના વકીલોને કમાવાનો ચાન્સ મળવો જોઈએ એઝ સચ. ઇવન અધરવાઇઝ ગુનો જ્યાં બને, ભલે ધરપકડ ગમે ત્યાં થાય, હું કાશ્મીર છું ત્યાંથી મને પકડીને ત્યાં કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરે, કેમ કે કાયદામાં જોગવાઈ એવી છે કે કોઈ પણ આરોપીને ધરપકડ પછી 24 કલાકમાં મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાના હોય. હવે કાશ્મીરથી અહીંયા લઈ આવતા 24-48 કલાકથી વધુ લાગી જાય, અને પછી હું એમની સામે આક્ષેપો કરું, મારો કેસ તો સાઈડમાં રહી જાય, એમનો કેસ ચાલુ થઈ જાય. એટલે એકવાર કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ, નજીકના મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરીને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવી લેતા હોય છે. બટ હવે મોરબીના કોઈ વ્યક્તિને ત્યાંથી પકડીને અહીંયા રજૂ કરવાનો કોઈ એસ સચ મિનિંગ નથી. સ્ટેટ જીએસટીને મને લાગે છે કે અહીંના કોઈ જજીસ ઉપર પ્રેશર એવું ક્રિએટ કરેલું લાગે છે કે અહીંયા જે પણ જજીસ છે એ બધું રિજેક્ટ જ કરે છે, એટલે આપણે બધાને પકડીને અહીંયા લઈ આવો. ઓર અધરવાઇઝ કોઈ ઓફિસર અહીંયાના એવા હશે કે જેમને બધી ક્રેડિટ પોતાને લેવી હશે. અધરવાઇઝ તો કોઈ મતલબ નથી. હવે અરેસ્ટ તો કદાચ હજી તમે જસ્ટિફાઈ કરી પણ દો, ભલે ને મોરબીનો હોય, જુનાગઢનો હોય, ગમે ત્યાંનો હોય, બરાબર. પણ જ્યારે ફરિયાદ દાખલ થાય, એ ફરિયાદ તો જે જગ્યાએ ગુનો બન્યો છે ત્યાં જ કરવી પડશે, અધરવાઇઝ આ કોઈ મેન્ટેનેબલ જ નહીં રહી. ભલે અહીંયા કરી ગોંડલની, કોઈ એડવોકેટ સારો જશે અને એ ચેલેન્જ કરશે, ડિસ્ચાર્જ મૂકશે, અથવા જે પ્રોસેસ ઇસ્યુ કરી છે એ હાઈકોર્ટમાં 482 CRPCમાં ચેલેન્જ કરશે. આઈ એમ શ્યોર ઇટ વિલ બી કોસ્ટ કે ધીસ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ ઓફ અમદાવાદ, ચીફ મેટ્રોપોલિટન, હેઝ નો જ્યુરિસ્ડિક્શન ટુ ટ્રાય ધીસ કેસ. એઝ સચ, એઝ આઈ પોઇન્ટેડ આઉટ, આમાં FIR નથી હોતી, જે આપણે નોર્મલ ઓફેન્સમાં FIR હોય, પછી તપાસ પૂરી થઈ જાય એટલે ચાર્જશીટ થાય. હિયર દેર ઇઝ નો FIR, અરેસ્ટ મેમો હોય છે, અને અરેસ્ટ મેમોથી અરેસ્ટ કરે. વન્સ ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇઝ ઓવર, ચાર્જશીટ નો થાય, પ્રોસિક્યુશન લોન્ચ કરે, પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ કરે, ફરિયાદ દાખલ થાય. પોલીસનો આમાં કોઈ રોલ જ નથી એઝ સચ. Now the normal criminal jurisprudence is that the place where the offence is committed, ત્યાં એનું ટ્રાયલ ચાલે. Another important aspect is કે as such મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ ઓફેન્સ છે. કલમ 134માં એવું લખેલું છે, જીએસટી એક્ટની કલમ 134, કે આ ઓફેન્સની ટ્રાયલ ક્યાં ચાલશે? બાય અ કોર્ટ નોટ ઇન્ફિરિયર ટુ ધેટ ઓફ અ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ. એનાથી નીચે કાંઈ ઇન્ફિરિયર એઝ સચ હોય જ નહીં. એટલે મેજિસ્ટ્રેટમાં આની ફરિયાદ ચાલે, અને કમિશનરની પ્રીવિયસ અપ્રુવલ વગર ફરિયાદ પણ દાખલ નહીં થાય, અપ્રુવલ વગર અરેસ્ટ પણ નહીં થાય, અપ્રુવલ વગર ફરિયાદ પણ દાખલ ન થાય. એટલે એઝ સચ મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ ઓફેન્સ હોય ને, એ જે ક્રિમિનલ લોની સ્ટ્રિક્ટ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય ને એના માટે તો એ બહુ સામાન્ય ગુનો કહેવાય. આ તો આ ટેક્સ ફ્રેટર્નિટીમાં ઇકોનોમિક ઓફેન્સ, દેશની તિજોરી ઉપર આમ માર છે, બરાબર, આ રૂપિયા ટેરરિઝમમાં પણ વપરાતા હોઈ શકે, આવું બધું આર્ટિફિશિયલ હાવ ઊભો કરી અને બધી બેલ મેજિસ્ટ્રેટમાં તો આઈ હેવ કમ અક્રોસ રેર કેસીસ કે જ્યાંથી બેલ મળી જતી હોય. અધરવાઇઝ મેજિસ્ટ્રેટ હેઝ ધ પાવર્સ ટુ ગ્રાન્ટ બેલ. મેક્સિમમ સજા 5 વર્ષની છે. 7 વર્ષ સુધી તો બધા જોગવાઈઓ મેજિસ્ટ્રેટમાં ટ્રાયબલ હોય, કોઈ પણ ગુના હોય. અમુકમાં તો 10 વર્ષ સુધી આઈપીસીની જોગવાઈઓ છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ. બટ નોર્મલી અપ ટુ 7 years ઇટ ઇઝ મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ. 7 વર્ષથી ઉપર હોય 302, ડેથ, અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર, આ બધા જે છે એ સેશન્સ ટ્રાયબલ હોય. બટ ધીસ ઇઝ અ મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ. એટલે મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ એઝ સચ તો સાવ
સિમ્પલ ઓફેન્સ કહેવાય, જામીન મળી જ જતા હોય છે. બટ સિન્સ આ ઇકોનોમિક ઓફેન્સ ને એવું બધું ઊભું કરે છે, દેટ ઇઝ હાઉ મોસ્ટલી બેલ ઇઝ રિજેક્ટેડ. પ્લસ મેજિસ્ટ્રેટને કાયદાનું પણ ખબર નથી હોતી. મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં તેમની પાસે જીએસટી એક્ટ પણ નથી હોતો. ડિપાર્ટમેન્ટ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ જોગવાઈનું પ્રિન્ટ આઉટ લઈને ત્યાં જતું હોય છે. દેટ ઇઝ હાઉ ધ પ્રેક્ટિસ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. આઈ એમ શ્યોર અહીંના મેજિસ્ટ્રેટે ઘણી બધી બેલ રિજેક્ટ કરી છે, પણ એમને અડધી રાત્રે ઉઠાડીને પૂછજો આઈટીસીનો ફૂલ ફોર્મ શું, નહીં જ જવાબ આપી શકે, પણ બધાની બેલ રિજેક્ટ કરશે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇમિડિયેટ સ્ટેજે ભલે બેલ રિજેક્ટ કરે, વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, ચાલો. બટ વન્સ ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇઝ ઓવર, ચાર્જશીટ ઓર રાધર કમ્પ્લેન્ટ ઇઝ ફાઇલ્ડ, પછી શું કરવાનું છે હવે? જ્યાં સુધી મને ગુનો પુરવાર ન થાય ત્યાં સુધી તો હું નિર્દોષ જ છું, ઇનોસન્ટ અન્ટિલ પ્રૂવડ ગિલ્ટી. ધેટ ઇઝ હાઉ અવર લીગલ સિસ્ટમ વર્ક્સ. જ્યાં સુધી ગુનો પુરવાર ન થાય ત્યાં સુધી મને જેલમાં રાખીને કરશો શું? ઇટ વિલ ટેન્ટ અમાઉન્ટ ટુ અ પ્રી ટ્રાયલ પનિશમેન્ટ. વન્સ ધ ચાર્જશીટ નથી થતી, વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ હજી તપાસ બાકી છે, આને છોડશો તો પુરાવા નષ્ટ કરશે, સાક્ષીઓને ફોડશે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. અને એ પણ બધું પ્રિઝમ્પશન છે. પ્રિઝમ્પશન ઉપર ન ચાલે, કોઈ એવા ગ્રાઉન્ડ્સ હોવા જોઈએ. તો બધા કેસમાં સાક્ષીઓ ફોડશે, પુરાવા નાશ કરશે. હું એવો વ્યક્તિ હોવો જોઈએ કે હું ઊભો રહું એટલે સાક્ષીઓ ડરી જવા જોઈએ. ધેન વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. Then one can understand that he will, there is all likelihood to influence the witnesses or hamper or temper the evidence. But otherwise, simply on presumption, this cannot go on. Our ex-Home Minister, Mr. P. Chidambaram, એમના કેસમાં પણ the Central Bureau of Investigation એ આવું એલિગેશન કર્યા હતા કે આનું તો લેવલ જોવો, આ તો બધું they will tamper with the evidence if they are enlarged on bail, they will influence the witness. But Justice R. Bhanumati, the bench headed by her, had enlarged ex-finance minister, home minister on bail, observing that these are all presumption. કોઈ મટીરિયલ લાવો રેકોર્ડ ઉપર કે આ વ્યક્તિને ઇન્ફ્લુઅન્સ કર્યો. If there is no material or there are no such, the apprehension is not reasonable, then on such ground bail cannot be rejected. But as I pointed out, once the charge sheet is filed, once the complaint is filed, એમનો લીગલ રાઇટ છે. હવે જે લોકો પાસે સારા વકીલો નથી, કેમ કે એમનો દુરુપયોગ થયો છે એમના નામનો, એમના પુરાવાનો, એમને તો મહિને 10-15 હજાર મળતા હતા. રિયલ કલ્પ્રિટ કોઈ બીજું છે જે ડિપાર્ટમેન્ટ પકડી નથી શક્યું અથવા નથી પકડવા માંગતું. દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ પોસિબિલિટી. બરાબર, આને પકડી લીધો. કેમ? કેમ કે માસ્ટર માઇન્ડને તો પ્રોટેક્ટ કરવો છે, પણ સાથે સાથે રેવન્યુને પ્રોટેક્ટ કરવી છે. એટલે આને પકડો, આની અરેસ્ટ બતાવો, છાપામાં વાઇડ પબ્લિસિટી આપો, એના નોંધણી નંબર રદ કરો અને બધા પાસેથી રિકવરી કરો. એટલે બેય થઈ ગયું. માસ્ટર માઇન્ડને પણ પ્રોટેક્ટ કર્યો, સરકારી રેવન્યુ પણ પ્રોટેક્ટ થઈ ગઈ. હવે આવા લોકો કોઈ સારા કાઉન્સિલને તો હાયર કરી નથી શકવાના. એટલે એવા કેટલા કેસીસ પડેલા છે સેશન્સમાં, હાઈકોર્ટમાં કે 1 વર્ષથી જેલમાં છે. હવે મેક્સિમમ સજા 5 વર્ષની છે. 20% તો એને ઓલરેડી ટ્રાયલ ચાલુ નથી થઈ, ચાર્જ ફ્રેમ નથી થયા. એ પહેલાં તો એને 1 વર્ષ તો ઓલરેડી પર્સન હેઝ ઓલરેડી અંડરગોન ધેટ સેન્ટેન્સ. પછી ગમે એટલી રકમ હોય ને આમાં તો છોડવો જ પડે. કા પછી કાયદામાં સુધારો લાવવો પડે કે 5 કરોડ છે તો 5 વર્ષ, 10 કરોડ હોય તો 10 વર્ષ, 20-25 કરોડ હોય તો લાઈફ ટાઈમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ. ક્લિયર. કેપિટલ પનિશમેન્ટ તો હવે મોસ્ટ ઓફ કન્ટ્રીઝમાં નથી, આપણામાં પણ હવે રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસમાં જે થતું હોય. ઇકોનોમિક ઓફેન્સ આઈ ડોન્ટ નો, પ્રેઝન્ટલી વી કેન નોટ ટ્રીટ ઇટ એઝ અ રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ, કેમ કે બધી જગ્યાએ થાય છે. એટલે ઇટ કેનોટ બી ટ્રીટેડ એઝ અ રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ. એઝ લોંગ એઝ જ્યાં સુધી મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયબલ છે, મેક્સિમમ 5 years છે. વન્સ ધ ચાર્જ શીટ ઇઝ ફાઇલ્ડ, ધ પર્સન શુડ બી એનલાર્જડ ઓન બેલ. નાઉ ઇફ ધ ઓફેન્સ ઇઝ નોન બેલેબલ ઇન નેચર, અક્યુઝડ ઇઝ અરેસ્ટેડ. ડી.કે. બાસુ એક સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ હતું 97નું. 1986માં ડી.કે. બાસુ વોઝ વન ઓફ ધી પ્રેસિડેન્ટ ઓફ સમ લીગલ કમિટી એન્ડ હી રોટ અ લેટર ટુ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ કે ભાઈ બંગાળમાં પોલીસ મશીનરીનો ખૂબ જ દુરુપયોગ થાય છે, લોકોને ખોટી રીતે અરેસ્ટ કરે છે, રજૂ નથી કરતા અઠવાડિયા 15 દિવસ સુધી, કસ્ટડિયલ ટોર્ચર, કસ્ટડિયલ ડેથ, આવું બધું 86માં એમને લેટર લખ્યો અને સુપ્રીમ કોર્ટને રિક્વેસ્ટ કરી કે આ લેટરને તમે PIL તરીકે ટ્રીટ કરો. પછી 86 પછી 87માં તો ડી.કે. બાસુ પોતે કલકત્તા હાઈકોર્ટના જજ બની ગયા હતા અને બિફોર 3-4 months he even passed away. ડી.કે. બાસુમાં 97માં ગાઈડલાઇન્સ આપી હતી. Various guidelines. I may list out a few guidelines. One of the guidelines કે કોઈ પણ આરોપીને તમે ધરપકડ કરો 24 કલાકમાં મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ, નિયરેસ્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ એને રજૂ કરવો પડશે.
એમને અરેસ્ટ કરશો તો અરેસ્ટ મેમોમાં ગ્રાઉન્ડ્સ ફોર અરેસ્ટ લખવા પડશે. એવું જરૂરી નથી કે આ જીએસટીમાં જ ગ્રાઉન્ડ્સ ફોર અરેસ્ટ છે, ઇવન આઈપીસી એફઆઈઆરમાં પણ લખવું પડશે. એફઆઈઆર અરેસ્ટ મેમોમાં આઈધર આરોપીના કોઈ ફ્રેન્ડ સગાની સિગ્નેચર લેવી અથવા કોઈ એરિયાના રિસ્પેક્ટેબલ પર્સનની પણ સહી લેવી પડશે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ગાઈડલાઇન. ધરપકડ થઈ ગયા પછી 8 થી 12 કલાકમાં એમના ફેમિલીને પણ ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે કે આમને તમારા કોઈ ફેમિલી મેમ્બર જે છે એમની અરેસ્ટ થઈ છે. જે પણ ઓથોરિટી, પોલીસ કે ડિપાર્ટમેન્ટ અરેસ્ટ કરે છે એમને બિલ્લા પહેરેલા હોવા જોઈએ કે એમનું નામ શું છે, એમનું ડેઝિગ્નેશન શું છે. એ તો પહેલી કન્ડિશન છે, માઇન્ડ વેલ. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇમ્પોઝ બાય ધી ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ. અને હવે આ ડીકે બાસુનો સ્કોપ પણ થોડો એનલાર્જ થવાનો છે, આઈ એમ ટોલ્ડ. So these are all safeguards under the, as per the DK Basu judgment. But what happens is કે 48 કલાક 72 કલાક આને ગોંધી રાખે ત્યાં illegally. I'm not talking about only GST, it is even a police machinery also does so. અને પછી અરેસ્ટ બતાવે સાંજે 8 વાગે અને સવારે 12 વાગે રજૂ કરી દે કે અમે તો 10 કલાકમાં જ રજૂ કરી દીધો. પણ એકચ્યુઅલી તો 72 કલાકથી ભાઈ ત્યાં જ હતા. અને જીએસટીમાં એવું બતાવે કે એ તો સમન્સમાં હાજર રહ્યા હતા. અને પુરાવો શું? આપણી પાસે તો કાંઈ સીસીટીવી નહીં, બધાનો તો કોઈ એક્સેસ છે નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટ બેન્ચ હેડેડ બાય જસ્ટિસ રોહિન્ટન નરીમાને હમણાં એવું પણ જજમેન્ટ બિફોર હી રિટાયર્ડ આપ્યું હતું કે બધું ઇન્વેસ્ટિગેશનનું સીસીટીવી રેકોર્ડિંગ કરવાનું 6 મહિના સુધી ફૂટેજ સાચવવાના. બરાબર. અને અહીંયા અમદાવાદના જે મેઇન પોલીસ કમિશનર હશે એમના સીસીટીવી જ જ્યારે ક્રાઇમ થશે ત્યારે વર્ક નહીં કરતા હોય, ટૂંકમાં ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ ધ અક્યુઝડ. હાવેવર જો તમને તમારા રાઇટ્સ ખબર હોય, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને રાઇટ્સ ખબર હોય કે આમને ઉપાડી ગયા છે અને 24 કલાકથી વધુ થઈ ગઈ હજી પણ રજૂ નથી કર્યા, તો તમારી પાસે રિકોર્સ છે. હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ પિટિશન ફાઇલ થઈ શકે, પોલીસ સ્ટેશને તમે અરજી કરી શકો, કમિશનરને મળી શકો, યુ કેન બ્રીફ ધ મીડિયા ઓલ્સો અબાઉટ ધીસ. એટલે થોડું માહોલ ઊભો થશે તો આ લોકો તરત અરેસ્ટ બતાવીને રજૂ કરશે. નાઉ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એન્ઝાઇટી ઓન ધેર પાર્ટ કે ભાઈ 24 કલાકમાં અમારે રજૂ કરવાનો છે, પણ અમારી તપાસનું શું? તમને તપાસની સત્તા છે. સેક્શન 167 ઓફ CRPC સબસેક્શન 1, 15 દિવસ સુધી પોલીસ કસ્ટડી પરમિસિબલ છે. અને આ એઝ સચ આ પોલીસ જ કહેવાય ફોર ધ પર્પઝ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટ. ધીઝ આર ઇક્વિવલન્ટ ટુ પોલીસ ઓફિસર. જામીન આપવામાં એને પોલીસ ઓફિસર જ કીધા છે ઇન કેસ ઓફ બેઇલેબલ ઓફેન્સ. પણ પોલીસ કસ્ટડી કે ડિપાર્ટમેન્ટની કસ્ટડીમાં પ્રોબ્લેમ, એન્ઝાઇટી શું છે કે એ કસ્ટડી કોણ ઓથોરાઇઝ કરે? મેજિસ્ટ્રેટ જ કરી શકે. હું આરોપીને પકડીને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરું છું કે ફલાણા ફલાણા ગુનામાં આ લોકોની ધરપકડ કરેલી છે, 132 ABCD જે લખવા હોય લખીએ. આઈપીસીની સેક્શન પણ લખે છે, 120B ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી, 120B ઓફ આઈપીસી. આઈ એમ સોરી, આઈપીસીની સેક્શન ઇન્વોક કરવાના પાવર્સ ડિપાર્ટમેન્ટને છે જ નહીં. એમના માટે એમને પોલીસમાં FIR જ કરવી પડશે. હાઉ કેન દે ઇન્વોક આઈપીસી? આઈપીસી ઇઝ નોટ રન બાય ધેમ. ધેર આર પીપલ હુ આર ઓથોરાઇઝ ટુ ઇન્વોક ધોઝ સેક્શન્સ. એ લોકો 132 ABCD IGST લગાડી શકશે, સ્ટેટ GST લગાડી શકશે, CGST લગાડી શકશે, વેટની કાંઈ હશે તો લગાડી શકશે, નો ડાઉટ. બટ સો ફાર એઝ ધી પ્રોવિઝન્સ અંડર આઈપીસી આર કન્સર્ન, તો આ હેમ્પર ટેમ્પર એવિડન્સ છે કે કોઈ અધિકારીના ફરજમાં રૂકાવટ લાવી, એમાં 132માં શું કામ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે? એ તો 193, 228માં છે જ અંડર ધ આઈપીસી. એટલે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે કે એમાં પોલીસ ફરિયાદ ન કરવી પડે. ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓથોરિટી, ધ પર્સન હુ ઇઝ ઇફેક્ટિંગ ધેટ અરેસ્ટ હિમસેલ્ફ કેન ઇન્વોક ધેટ સેક્શન. એટલે આ ટ્રાયલ ડિલે કરવા માટેનું એક ટેક્ટિક છે કે 120B ઇન્વોક કરી તો પહેલાં તો મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ ટ્રાયલ ચાલવા જ નહીં દેવાની, ડિસ્ચાર્જ મૂકવાની. 120B તો થાય જ નહીં. અને મેજિસ્ટ્રેટ જો થોડો કંઈ પ્રોપર હશે, લીગલ એક્યુમેન ધરાવતો, તો એ 120B ડિલીટ કરશે. પણ નહીં કરે તો સેશન્સ, હાઈકોર્ટ બધું ચાલુ જ છે. ત્યાં સુધી તો ટ્રાયલ ચાલવાની નથી. અને ક્રિમિનલ લોમાં નાની નાની વસ્તુની અપીલ થાય. કોઈ પુરાવો એડમિટ થાય
પ્રોસિક્યુશન કોઈ એવિડન્સ લાવે છે, એ એવિડન્સ કોર્ટ એડમિટ કરે છે અને યુ આર નોટ હેપી વિથ ધેટ, યુ આર અગ્રીડ બાય ધેટ, ધેટ કેન ઓલ્સો બી ચેલેન્જ બિફોર ધ સેશન્સ કોર્ટ. અને અત્યારે જે બેકલોગ છે કેસીસનું, એમાં આ કોરોનાના કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી ક્રિમિનલ ટ્રાયલની તો શું હાલત છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 2 દિવસ પહેલા જ એક કેસમાં 78 મુદ્દત પછી પણ ટ્રાયલ કોર્ટે ચાર્જ ફ્રેમ નહોતા કર્યા. 78 મુદ્દત, ચાર્જ ફ્રેમ. ફરગેટ ઓપનિંગ ઓફ કેસ બાય પ્રોસિક્યુશન, ફરગેટ એવિડન્સ ઓફ પ્રોસિક્યુશન, ફરગેટ એક્ઝામિનેશન, ક્રોસ એક્ઝામિનેશન, ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ, ફરગેટ કન્વિક્શન. ચાર્જ ફ્રેમ નથી થયા. 6 મહિનામાં ટ્રાયલ પૂરી કરવાનું ડાયરેક્શન આપ્યું. લેટ સી વોટ હેપન્સ. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કેનવાસ ઇઝ કે ધરપકડ ભલે થાય, આમાં સજા પડવાની તો બહુ કાંઈ એવું લાગતું નથી એઝ સચ, લુકિંગ ટુ ધી પ્રોવિઝન્સ. અને કદાચ મેજિસ્ટ્રેટમાં સજા પડે, અપીલ લાઇઝ બિફોર ધ સેશન્સ કોર્ટ, સેશન્સ કોર્ટમાં પણ કન્વિક્શન કન્ફર્મ થાય, અપીલ લાઇઝ બિફોર ધી હાઈકોર્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટ વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇટ ઇઝ ઓલ ટુગેધર ડિફરન્ટ ગેમ. બટ કન્વિક્શનની અપીલ તો મોસ્ટલી ધી એક્સપિરિયન્સીસ કે એડમિટ થતી જ હોય. બરાબર, બેલ ગ્રાન્ટ થાય, રિજેક્ટ થાય, વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. Supreme Court may admit appeal, may not admit appeal, but up to the High Court stage, the appeals are admitted and heard on merits. ત્યાં સાક્ષીને બધું નહીં થાય, it is an appeal, એટલે they will go by the papers of the case. શેનું શું નિવેદન છે, એ નિવેદન ઉપરથી શું કન્ક્લુડ કરી શકાય. બિયોન્ડ ઓલ ડાઉટ્સ સજા પુરવાર થતી હોવી જોઈએ. ઇન્ડિયન લીગલ સિસ્ટમ વર્ક્સ ઓન ધેટ. ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ સ્લાઇટેસ્ટ ડાઉટ હશે તો આપણે જોયું હશે બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ આપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો. ઇઝ એક્વિટેડ. એક્વિટેડ કેન બી બોથ વેઝ. ભાઈ આફ્ટર લુકિંગ એટ ધ એવિડન્સ એમની સામે કોઈ ગુનો બનતો જ નથી, દેટ ઇઝ અ ક્લિયર એક્વિટલ. બટ સમ એક્વિટલ્સ આર બાય ગિવિંગ ધ બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ. વિરોધાભાસી સાક્ષીઓના નિવેદન છે, અથવા જે મેઇન વિટનેસ છે વિથ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ કોલ સ્ટાર વિટનેસ. સ્ટાર વિટનેસે નિવેદન કંઈક અલગ કીધું હતું, સર તપાસ એક્ઝામિનેશન ઇન ચીફમાં કંઈ અલગ કહી છે, ક્રોસમાં કંઈક અલગ કહી છે. કોર્ટને કોન્ફિડન્સ નથી આવતો આના ઉપર. ઓબ્વિયસ છે, હી વિલ બી ગિવન ધ બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ. વોટ અગેન આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ પોઈન્ટ આઉટ ઇઝ, આમાં બોજો કોના ઉપર છે? ક્રિમિનલ લો માં બોજો આરોપી ઉપર ન હોય. ધ બર્ડન ઓફ પ્રૂફ ઇઝ ઓન ધ પ્રોસિક્યુશન. જ્યારે વેરા શાખમાં ધ બર્ડન ઓફ પ્રૂફ ઇઝ રિવર્સ, કે હું આ વેરા શાખ માટે એલિજિબલ છું, આઈ એમ એન્ટાઇટલ ટુ ક્લેમ આઈટીસી, ધ બર્ડન ઓફ પ્રૂફ રેસ્ટ ઓન ધી પર્સન હુ ક્લેમ્સ ધેટ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ. એટલે કદાચ વોટ અગેન આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ પોઈન્ટ આઉટ ઇઝ કે અસેસમેન્ટ અપીલમાં તમે કદાચ હારી જાઓ, પણ સો ફાર એઝ પ્રોસિક્યુશન ઇઝ કન્સર્ન ધેર આર બ્રાઇટ ચાન્સીસ ઓફ એક્વિટલ. કેમ કે આમાં પુરાવા સાક્ષીઓના નિવેદન સિવાય તો એસ સચ કાંઈ હોતું નથી. અને 10-10 વર્ષ પછી આ બધી ટ્રાયલ ચાલશે, ટ્રાન્સપોર્ટર ક્યાં હશે, સાક્ષીઓ ક્યાં હશે, હુ નોઝ. પણ ટાઈમ બિંગ એક પ્રેશર ક્રિએટ થયું છે, નો ડાઉટ. ટુ સમ એક્સટેન્ટ જે ડરપોક લોકો હતા એને આવું બધું બોગસ બંધ પણ કરી દીધું. પણ હવે બાય એન્ડ લાર્જ બધાને એ પણ ખબર પડી ગઈ છે કે 5 કરોડ ઉપર હોય તો જ અરેસ્ટ થાય. એટલે એવી બધી પેઢીઓ ઊભી કરે અને 1.5-2 કરોડ કરીને છોડી દે. કેમ કે હવે એ લોકોને એ ખબર છે કે 2 ને 2 4 કરીને 5 કરીને કરે છે. So I was little digress from the subject. Section 167 of the CRPC, એમાં રિમાન્ડના પાવર્સ છે, પોલીસ કસ્ટડીના પાવર્સ છે. 15 દિવસ સુધી મેક્સિમમ આપી શકાય. 15 દિવસ પછી ગમે એવો ગુનો હોય પોલીસ કસ્ટડી ન આપી શકાય. પહેલાં તો 1 દિવસ જ હતું, 24 કલાકમાં પૂરું કરવાની આવી જોગવાઈ હતી. પછી ક્રિમિનલ લો અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ આવ્યો અને એમાં 15 દિવસ સુધીની જોગવાઈ આવી ગઈ. પણ એમાં ઓથોરાઇઝ કોણ કરશે? મેજિસ્ટ્રેટ કરશે. ચીફ કમિશનર ઓફ SGST, ચીફ કમિશનર ઓફ CGST, DGGI ને લાગે એટલે મળી જાય એવું નથી. એમને કંઈ આપવું પડશે એવું કે ભાઈ આમની હજી તપાસ જરૂરી છે અમારે, એટલે આમની કસ્ટડી અમને આપો. તો પછી કસ્ટડી તો 10 દિવસ. અને કસ્ટડી કેટલી માગશે? ઓબ્વિયસ છે, ડિપાર્ટમેન્ટ તો મેક્સિમમ કસ્ટડી જ માગશે. નાઉ ધ મેજિસ્ટ્રેટ વિલ લુક ઇન ટુ ધ આસ્પેક્ટ. બેલ ભલે ડિનાય કરે, મેજિસ્ટ્રેટ મે ડિનાય ધ બેલ, બરાબર, બટ કસ્ટડી આપવી કે નહીં, ધેટ મેજિસ્ટ્રેટ વિલ ડિસાઇડ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ મેરિટ્સ ઓફ ધ કેસ. સો અંડર સેક્શન 167 સબસેક્શન 1 ધ મેજિસ્ટ્રેટ હેઝ ધ પાવર્સ ટુ ગ્રાન્ટ કસ્ટડી મેક્સિમમ 15 days. મેક્સિમમ કસ્ટડી માગે, મેજિસ્ટ્રેટ નક્કી કરે કે 2 દિવસની આપવી, 3 દિવસની આપવી, નો પણ આપે. અને જનરલી CGST DGGI કસ્ટડી માગતી નથી, રેર કેસીસમાં માગે છે.
કેમ કે એને તો કસ્ટડી પહેલાં કસ્ટડી હોય જ છે અનઓફિશિયલ. પણ લેટ અસ સે કે કસ્ટડી માગી, નાવ ધ મેજિસ્ટ્રેટ વિલ ડિસાઇડ. નાવ વેરિયસ સિચ્યુએશન્સ મે અરાઇઝ. કસ્ટડી માગી જ નથી તો પછી આરોપીનો વકીલ જામીન અરજી મૂકશે કલમ 437 ઓફ CRPC નીચે, અંડર સેક્શન 437 ઓફ CRPC. નાવ ધ મેજિસ્ટ્રેટ વિલ ડિસાઇડ બેલ આપવા કે ન આપવા. બેલ આપશે તેની વિલ વોક અવે. બેલ નહીં આપે, બેલ રિજેક્ટ કરશે અને રિમાન્ડ તો માગ્યા જ નથી, then the person will be sent to judicial custody. Judicial custody means central jail, prison. Jails do not come under the supervision of the department or police, they come under the courts. Therefore it is called judicial custody. પણ ડિપાર્ટમેન્ટને રિમાન્ડ માગે અને રિમાન્ડ મંજૂર થાય. રિમાન્ડ માગે તોય બે ઇવેન્ચ્યુઅલિટીઝ થાય, રિમાન્ડ મંજૂર પણ થાય, ના મંજૂર પણ થાય. મંજૂર થાય તો આરોપી ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે જશે, વિચ વી કોલ પોલીસ કસ્ટડી. પણ પાછા રિમાન્ડ ના મંજૂર થાય છે તો પાછા હું જામીન અરજી મૂકીશ. નાઉ મેજિસ્ટ્રેટ વિલ ડિસાઇડ વેધર ટુ એનલાર્જ ધ અક્યુઝડ ઓન બેલ ઓર નોટ. રિમાન્ડ ગ્રાન્ટ થાય છે 2 દિવસના, તો પાછા 2 દિવસ પૂરા થશે એટલે આરોપીને પાછો મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવો પડશે. પછી ડિપાર્ટમેન્ટ ફર્ધર રિમાન્ડ માગે પણ ખરા, નો પણ માગે. નો માગે તો પાછી જામીન અરજી મૂકવામાં આવશે. મેજિસ્ટ્રેટ વિલ ડિસાઇડ. માગે છે તો પણ મેજિસ્ટ્રેટ વિલ ડિસાઇડ વેધર ટુ ગ્રાન્ટ ફર્ધર કસ્ટડી ઓર નોટ. મોસ્ટલી ફર્ધર કસ્ટડી આપતા નથી, સિવાય કે ડિપાર્ટમેન્ટ કાંઈ એવું લાવે કે આ 2 દિવસની તપાસમાં અમે અલગ અલગ જગ્યાએ સર્ચ કરી, એમાં બીજું મટીરિયલ હાથમાં આવ્યું છે જેમાં હજી વધુ સમય લાગે એમ છે, હજી 15 દિવસમાં હજી 13 દિવસ તો બાકી છે, then in that eventuality મેજિસ્ટ્રેટ પરમિશન આપે. અધરવાઇઝ મેજિસ્ટ્રેટ મે નોટ ગ્રાન્ટ પરમિશન. Now that is section 167 subsection 1. રિમાન્ડના પાવર્સ છે, પણ રિમાન્ડ as I pointed out it depends upon the magistrate. ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે ડિપાર્ટમેન્ટ will be at the mercy of the magistrate, એટલે therefore they may be indulging themselves into this illegal activity. પણ એ સિચ્યુએશનમાં એમને પ્રોપર વકીલ રોકવા જોઈએ કે મેજિસ્ટ્રેટને સેટિસ્ફાઈ કરે કે કસ્ટડી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. In whatever scenario, illegal custody is in as per the law laid down since 86, 87, 97, and time and again in a democratic country, the whatever may be the position, this situation should be as far as possible avoided. આ કોઈ ટેરરિસ્ટના કેસ તો છે નહીં. Now section 167 into bracket 2 of CRPC, this is very important. ઘણીવાર મેજિસ્ટ્રેટમાંથી જામીન મળ્યા એવું તમને સાંભળવા મળશે. તમને એમ થશે કેવો વકીલ કહેવાય, મેજિસ્ટ્રેટમાંથી જામીન લઈ આવ્યો. આ બધાને જામીન મળે છે એવું નથી, પણ 99% કેસીસમાં these people walk out on default bail. Now what is default bail? કલમ 167 પેટા કલમ 2 CRPC શું કહી છે કે જે ગુનામાં સજા ફાંસીની હોય, લાઈફ ટાઈમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટની હોય અથવા મિનિમમ 10 યર્સની હોય, એની તપાસ 90 દિવસમાં પૂરી થવી જોઈએ અને બાકીના ગુનામાં તપાસ 60 દિવસમાં પૂરી થવી જોઈએ. આમાં તો મેક્સિમમ પનિશમેન્ટ કેટલી છે? 5 યર્સ. એટલે આમાં કયો પીરિયડ એપ્લિકેબલ થશે? 60 ડેઝ. તપાસ 60 દિવસમાં પૂરી થશે એટલે તપાસ ક્યારે પૂરી થઈ ગણાય? જ્યારે ફરિયાદ દાખલ થાય ત્યારે, ચાર્જશીટ દાખલ થાય ત્યારે, ત્યાં સુધી તો તપાસ ચાલુ જ કહેવાય. હવે કલમ 167 પેટા કલમ 2 એમ કહે છે કે 90 દિવસ ને 60 દિવસમાં ફરિયાદ પૂરી થવી જોઈએ. અને 90 ને 60 દિવસમાં ફરિયાદ પૂરી ન થાય એવું બને. ઇટ ઇઝ નોટ સો કે થઈ જ જાય. ઘણા કેસોમાં ન થાય. ચાર્જશીટની કોઈ ટાઈમ લિમિટ નથી. માઇન્ડ વેલ ધેટ. લોકો એમ કે ચાર્જશીટ 60 દિવસમાં મૂકવી જ પડે, 90 દિવસમાં મૂકવી જ પડે. નો, 9 વર્ષ પછી પણ મૂકે, નો પણ મૂકે. સમરી પણ ભરે કે આમાં તપાસ કર્યા પછી તો ગુનો બનતો જ નથી, તો સમરી આવે, સમરી ABCD એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. પણ ચાર્જશીટ જો 60 દિવસમાં નહીં મૂકવામાં આવે તો જે પણ આરોપી છે એને ડિફોલ્ટ બેલનો લાભ આપવો પડે, એમને છોડી જ મૂકવા પડે. એક સિમ્પલ અરજી કરવાની છે કે આઈ વોઝ અરેસ્ટેડ ઓન સો એન્ડ સો ડેટ, આઈ વોઝ પ્રોડ્યુસ્ડ ઓન સો એન્ડ સો ડેટ, 60 days આર ઓવર ઓન સો એન્ડ સો ડેટ, ચાર્જશીટ ઇઝ નોટ યેટ ફાઇલ્ડ. એટલે અરજી જેવી આવશે એટલે તરત જ અરજી તો એ વચ્ચેથી લઈ લેશે, કેમ કે ડિફોલ્ટ બેલ તો બહુ લાઈફ એન્ડ લિબર્ટી ઇઝ વન ઓફ ધી celebrated, so far as our constitution is concerned, celebrated rights છે, one of the fundamental right. એટલે એમાં તો કોઈ ડિફોલ્ટ જામીનની અરજી આરામથી સુનાવણી થાય, નંબર પડે ને સામેવાળાને નોટિસ બજે ને વાંધા છે કે નહીં તમે મૂકો ને એવું ના થાય. ઇટ શુડ બી ઇમિડિયેટ. ન થાય તો પ્રેસ કરવું પડે.
અર્નબ ગોસ્વામીના કેસમાં જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડે તો એવું કીધું છે કે કોઈ હિયરિંગ ચાલુ હોય ને તો હિયરિંગ સ્ટોપ કરાવીને કહેવાનું કે હિયર ઇઝ માય ક્લાયન્ટ રોંગલી ડિટેન્ડ, હી શુડ બી એનલાર્જડ. ચાલો આપણે એવું તો નથી કરવું, પણ એટલીસ્ટ ધ એપ્લિકેશન શુડ બી હર્ડ ઇમિડિયેટલી ઓન ધ સેમ ડે. ધેટ શુડ બી અવર રિક્વેસ્ટ. રજાનો દિવસ હોય, વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, 60 દિવસ રહ્યા છે તો 1-2 દિવસ વધારે, એ કોઈ ફરક નથી પડતો, પણ અરજી મૂકી દેવાની એટલે આપણો રાઇટ ક્રિએટ થઈ જાય. 61મા દિવસે તમે અરજી મૂકી દેશો સવારે 12 વાગે, 1 વાગે ચાર્જશીટ આવશે તોય તમને છોડવા પડશે, કેમ કે ટાઈમ લખે એમાં. સરકારી વકીલનો શેરો લાગે કે આટલા વાગ્યા સુધીમાં ચાર્જશીટ ફરિયાદ આવી નથી, પછી રજિસ્ટ્રારનો શેરો લાગે કે હા અમારા કોર્ટમાં પણ નથી આવી, ડિપાર્ટમેન્ટ કેસે અમે મૂકી નથી, કોર્ટ કેસે આવી નથી, પછી મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ સુનાવણીમાં જશે. સુનાવણીમાં તો બીજું કાંઈ છે જ નહીં, છોડવાના જ છે. ખાલી જે શરતો છે એનું પાલન કરવાનું થાય. એક બોન્ડ રજૂ કરવો પડે, કોઈ જામીન પડે, ગુજરાત રાજ્યની હદ છોડવી નહીં આવી, વગેરે વગેરે શરતો હોય. આ શરતોનું પાલન કરવું પડે. બરોડામાં એક એવો કેસ થયો હતો, ડિફોલ્ટ બેલ આપ્યા ડીજીજીઆઈ કે સીજીએસટીમાં, પણ 30-40 લાખ ભરવાના કીધા, પણ ટાઈમ આપ્યો અઠવાડિયા 10 દિવસનો, એટલે ભાઈ છૂટી ગયા. પણ અલ્ટિમેટલી જો પૈસા ન ભરે તો હી કેન બી અરેસ્ટેડ અગેન. ધેરફોર હી ચેલેન્જ્ડ ઇટ બિફોર ધી ગુજરાત હાઈકોર્ટ, અને હાઈકોર્ટ હેઝ ટેકન અ વ્યૂ. સુપ્રીમ કોર્ટના પણ જજમેન્ટ છે કે ડિફોલ્ટમાં આવી ઓનરસ કન્ડિશન ન હોઈ શકે કે ડિફોલ્ટનો મારો રાઇટ જ ઓટિયોસ થઈ જાય, મારો રાઇટ જ એક્સટિંગ્વિશ થઈ જાય. આ ટાઈપની શરતો ન હોઈ શકે. મારે પૈસા જ ભરવા હતા તો જ્યારે મને રજૂ કર્યો ત્યારે જ હું ન કહું કે સાહેબ હું 25 લાખ અંડર પ્રોટેસ્ટ ભરવા તૈયાર છું. ટ્રાયલ જ્યારે ચાલે ત્યારે, એસેસમેન્ટ જ્યારે થાય ત્યારે, અત્યારે જ હું ભરવા તૈયાર છું. It is a default bail. Onerous conditions cannot be imposed. High Court has set aside that condition. He has to be released on default bail. So this is all about default bail. બેલમાં જે શરતો હોય એ આજીવન ફૂલફિલ કરવી એવી જરૂરી પણ નથી. સિચ્યુએશન ચેન્જ થાય તો તમે જામીનની શરતો સુધારવા માટે અરજી પણ કરી શકો. મને ગુજરાત બહાર જવાની ના પાડી, ક્યાં સુધી? ચાર્જશીટ ન થાય ત્યાં સુધી. હવે આ ડીજીજીઆઈ ચાર્જશીટ 5-5, 10-10 વર્ષ ન કરે, મારે ગુજરાત બહાર જવાનું જ નહીં, અથવા દર વખતે કોર્ટની પરવાનગી લઈને જવાનું. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ભારત દેશની બહાર જવું છે, પાસપોર્ટ જમા કરાવ્યો છે, પરમિશન લઈને જવું, બરાબર, પણ ગુજરાત બહાર જવા માટે દર વખતે પરમિશન લેવી, તો વી કેન ઇવન મૂવ ફોર મોડિફિકેશન ઓફ કન્ડિશન્સ ઓફ બેલ, અને કોર્ટને એવું લાગે તો શરતો સુધારતા પણ હોય છે. હાજરી પૂરવાની પણ શરત હોય કે તમને છોડી મૂકે છે, પણ દર મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં કોઈ પણ દિવસે અધિકારી સમક્ષ હાજરી પુરાવી, એક રજિસ્ટર મેન્ટેન કરે, સહી કરીને નીકળી જવાનું. મેન્ટેન ન કરે ને એમ કે આવી ગઈ તું જા, તો ન માનતા, રજિસ્ટર રખાવજો. નકર એ એમ કહેશે કે આ શરતોનું પાલન નથી થયું, આના જામીન રદ કરો. નોન ફુલફિલમેન્ટ ઓફ કન્ડિશન ઇઝ અ ગ્રાઉન્ડ ફોર કેન્સલેશન ઓફ બેલ. હવે રાજકોટમાં એક બેલ અમે એવી લઈ આવ્યા હતા, સેશન્સથી જ મળી ગઈ હતી, પણ ઓલ્ટરનેટ ડે હાજરી પુરાવાની, એક દિવસ નહીં પુરાવાની, એક દિવસ પુરાવાની. 2 મહિના પુરાવી, એટલે 30 દિવસ, 28-30 દિવસ પુરાવી. પછી અમે અરજી કરી ફોર મોડિફિકેશન, ને હવે 15 દિવસે એકવાર થઈ ગયું. હવે 6-1 મહિના પછી પાછી અરજી કરશું, મહિનામાં એકવાર થઈ જશે. અને રાજકોટ શહેરની હદ નહીં છોડવાની એવો ઓર્ડર હતો. અમે ઇન્ડિયા માગ્યું કે ગુજરાત તો મળશે, પણ જજ વોઝ લિબરલ, એને ઇન્ડિયા જ આપી દીધું, કાંઈ વાંધો નહીં, પાસપોર્ટ તો છે જ અમારી પાસે. Now that is about default bail and the conditions of bail. Bail always comes with condition. એવું કોઈ દિવસ ન બને કે બેલમાં કોઈ શરતો જ ન હોય. અને હાજરી પુરાવાનો હેતુ શું છે? કે માણસ અવેલેબલ છે, ક્યાંય ભાગી નથી ગયો, નાસી નથી ગયો, ઇઝ અવેલેબલ, એ એન્શ્યોર કરવા માટે છે. હાજરી પુરાવા છે ત્યારે એને બેસાડી રાખવો અને તારું પાછું નિવેદન લેવું છે, નો, એના માટે સમન્સ આપજે તું કલમ 70 નીચે. અને હવે તો કઈ મને તું અરેસ્ટની બીક તો બતાવી નથી શકવાનો, સિવાય કે મારી બીજી પેઢી ખુલે નવી. આમાં 10 પેઢી આવી હતી, હવે બીજી 10 પેઢી ખુલે, then one can say it is a subsequent offense. પણ as I pointed out, 5 કરોડથી ઉપર તો ગમે તે હોય, it will remain as it is. It will, કોઈ એમાં ફરક નથી પડતો. Now once a person is arrested, the procedure is 24 કલાકમાં એને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો, જેને પ્રોડક્શન કહેવાય. પ્રોડક્શન રિપોર્ટ, અરેસ્ટ મેમો લઈને રજૂ કરશે. ડિપાર્ટમેન્ટમાં વકીલ અરેસ્ટ કર્યા પછી વકીલની પણ અસિસ્ટન્સ આપવાની ડીકે બાસુમાં લખેલું છે. ઇન્ટ્રોગેશનમાં ભલે ન આપો, પણ પોસ્ટ ઇન્ટ્રોગેશન કે વચ્ચે કોઈ ગેપમાં તો આપવું જ જોઈએ. ચાલો નથી આપતા, પણ મેજિસ્ટ્રેટ તો વકીલ વગર ચલાવશે જ નહીં. કોઈ ગરીબ હશે કે ભાઈ મારી પાસે વકીલ રાખવાના પણ રૂપિયા નથી, તો 2-3 કલાક માટે કેસ અટકી જશે, લીગલ એડમાંથી કોઈ વકીલ આવશે.
ત્યાં તો એડવોકેટ વગર કશું નહીં થાય. પ્રોડક્શન રિપોર્ટમાં મેજિસ્ટ્રેટને સમજાવશે કે વોટ આર ધ ધીસ ઇઝ અવર અરેસ્ટ મેમો, ધીસ ઇઝ પ્રોડક્શન રિપોર્ટ, વોટ આર ધ ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ અરેસ્ટ, નોન બેલેબલ ગુનો બને છે, રિમાન્ડની જરૂર છે નથી જરૂર. ધેર આફ્ટર મેજિસ્ટ્રેટ વિલ ટેક હિમ ઇન ટુ કસ્ટડી અને બેલ મૂકશું અંડર 437 CRPC. બેલ મે બી ગ્રાન્ટેડ, બેલ મે નોટ બી ગ્રાન્ટેડ. ઇફ ધ બેલ ઇઝ ગ્રાન્ટેડ, પર્સન વિલ વોક અવે, અધરવાઇઝ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી. જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી એ 14 દિવસની હોય. 31/7 પ્રોડક્શન થયું, રજૂ કર્યો આરોપીને, 30 જુલાઈએ ધરપકડ થઈ, 24 કલાકમાં 31 જુલાઈએ રજૂ કર્યો, તો પહેલાં તો મેજિસ્ટ્રેટ પ્રોડક્શન રિપોર્ટમાં જ સિક્કો મારશે કે આરોપીને મારી સમક્ષ સવારે 12:15 રજૂ કરવામાં આવ્યો. આરોપીને તપાસ કરતા અધિકારી સામે કોઈ ફરિયાદ નથી. મારામારીની ફરિયાદ હોય તો ત્યારે જ કહી દેવું પડશે, બરાબર. એમને એમ નહીં કહી શકાય કે મારામારી કરી છે અથવા ધાક ધમકી આપી છે. એમને એમ તો ખાલી પ્રેશર કર્યું એવું તો નહીં ચાલે, પણ કાંઈ ફિઝિકલ ઇન્જરી એવી હોય અને મેડિકલ એક્ઝામિનેશનમાં દેખાઈ આવતું હોય તો પછી જે પણ અધિકારી છે, ધ પર્સન આઈઓ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર, હી કેન ઓલ્સો બી ચાર્જડ એકોર્ડિંગલી. બટ નોર્મલ પ્રેશર તો હોય જ, વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ ધેટ કેન નોટ બી ટ્રીટેડ એઝ એન ઓફેન્સ, because without any such pressure જે પણ આરોપી પાસે કઢાવવું છે એમને નિવેદનમાં, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ સમ એક્સટેન્ટ. અને આપણા દેશમાં પાછું એવું છે, આરોપીઓને એના રાઇટ્સની વધુ ખબર છે વિક્ટિમ કરતા. વિક્ટિમને ઓછી ખબર છે, આરોપીઓને વધારે ખબર છે. એક્સિડન્ટમાં વિક્ટિમને ખબર નથી, ડેથ થઈ ગયું તો મોટર એક્સિડન્ટ MSCP પિટિશનમાં મને વળતર મળે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. પણ આરોપીને ખબર છે કે આ તો રેશ ડ્રાઇવિંગનો ગુનો છે, આ તો જામીન દેવા જ પડે, આમાં તો ધીઝ અ બેલેબલ ઓફેન્સ, આમાં 307 ન લાગે. નાઉ મેજિસ્ટ્રેટ, એઝ આઈ પોઇન્ટેડ આઉટ, 31 જુલાઈએ લખશે કે 14 દિવસ માટે કસ્ટડીમાં લીધો, બરાબર. પછી 14 દિવસ પછી જેલમાંથી તો આરોપીને રજૂ કરવો જ પડે દર 14 દિવસે. જાપ્તા લઈને આવે, જેલની આખી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ હોય, જાપ્તો લઈને આવે, ત્યાં રજૂ કરે મેજિસ્ટ્રેટ, પાછું 14 દિવસ લંબાવે જ રાખે. અને પછી તો એવું થાય કે એક સ્ટેજ એની ટ્રાયલ ચાલુ થાય, એટલે ટ્રાયલમાં એને આમ થયું હાજરી પુરાવાની જ હોય. હથકડી પહેરાવીને લઈ આવે, પણ પાછી બધી કન્ડિશન એવી છે, કોર્ટમાં હથકડી બહાર કાઢીને અંદર રજૂ કરે, એટલે કોર્ટને તેમ જ લાગે ઇઝ ટ્રીટેડ ઇન અ ફેર મેનર. નેક્સ્ટ is, if the bail is rejected, then what? Then one has to invoke section 439 of the Criminal Procedure Code, praying for regular bail. 439 CRPC મુજબ સેશન્સ કોર્ટમાં જામીન અરજી મૂકવાની. 439 છે ને એ સેશન્સ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટના કોનકરન્ટ પાવર્સ છે. સ્ટ્રેટ હવે હાઈકોર્ટમાં જઈ શકાય, પણ હાઈકોર્ટ એન્ટરટેન રેરલી કરે, રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ. High Court will say that first you approach the Sessions Court. If the order is in your favor, well and good. Thereafter approach us. અપીલ નથી. 439માં એવું નથી કે નીચે જામીન અરજી રદ થઈ એટલે ઓર્ડરને હું અપીલમાં લઈ જાઉં છું. કોન્કરન્ટ પાવર્સ છે 439માં. સો 439 ફર્સ્ટ યુ અપ્રોચ ધ સેશન્સ કોર્ટ. સેશન્સ કોર્ટ પણ ઘણીવાર એવું કહે કે મેજિસ્ટ્રેટમાં 437માં જામીન અરજી મૂકી છે, પહેલાં ત્યાં જાઓ, સીધા અહીંયા ન આવો. અને વકીલો એવા બધા સ્માર્ટ છે, અમે લોકો હોય તો શું કરીએ, મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ જામીન અરજી મૂકીને કોઈ દલીલ ન કરીએ, એમ કહી દે સાહેબ ધીસ યોર ઓનર ધીસ ઇઝ અ ફોર્મલ એપ્લિકેશન, એટલે સમજી જાય ઉડાડવાની જ છે, એટલે કલાકમાં ઉડાડી દે. એટલે જેટલી વહેલી રિજેક્ટ થાય એટલું સેશન્સમાં વહેલું થાય, અને સેશન્સમાં ગ્રાન્ટ થાય તો સારું છે, નકર એટલું હાઈકોર્ટમાં જલ્દી થાય. નકર શું થાય, ડિફોલ્ટ બેલ તો સમજી શકાય. સેશન્સ કોર્ટમાં તમારા જામીન ન થયા, તમે હાઈકોર્ટમાં ગયા, હાઈકોર્ટમાં બેકલોગ છે, તમારો વારો આવતા આવતા 50 દિવસ થઈ ગયા, નોટિસ નીકળે, પછી સામેવાળા પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર આવીને દલીલ કરે, ત્યાં સુધીમાં ડિપાર્ટમેન્ટે ચાર્જશીટ મૂકી દીધી. હાઈકોર્ટ કહેશે વિથડ્રો ધીસ, ગો બિફોર ધ સેશન્સ કોર્ટ, કમ થ્રુ પ્રોપર ચેનલ. કેમ કે પહેલી જામીન અરજી પ્રાયર ટુ ચાર્જશીટ હતી, બીજી જામીન અરજી આફ્ટર ચાર્જશીટ છે. સિચ્યુએશન એવું ચેન્જડ. પહેલી જે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇનકમ્પ્લીટ હતી, નાઉ ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇઝ ઓવર. અને સમ સેશન્સ કોર્ટ્સ આર લિબરલ કે આફ્ટર ચાર્જશીટ દે આર નોર્મલી ગ્રાન્ટિંગ બેલ. In most of the offense, 302 ને એ બધા અલગ વસ્તુ છે, 307, 306 in some cases. Otherwise, bail is granted after charge sheet because the investigation is over. ટ્રાયલ ને તો વર્ષો નીકળી જવાના છે, કેમ કે જે પેન્ડિંગ આમાં વચ્ચેથી તો ટ્રાયલ લેવાની નથી. એટલે તમે નિર્દોષ છો સાવ, તમને ખબર છે ખોટી રીતે સંડોવી દેવામાં આવેલા છે, તો એવું તો નહીં કહી શકાય મારી ટ્રાયલ પહેલા ચલાવો. એ તો ઇટ વિલ કમ ટર્ન બાય ટર્ન. બેલ અરજી પ્રાયોરિટીમાં ચાલે,
but trial will come turn by turn. The only exception is MP, MLA, જે ગવર્મેન્ટના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એમની ટ્રાયલ ડે ટુ ડે ચલાવવાનું સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું છે. એટલે ડે ટુ ડે તો નથી ચાલતી, પણ વીક ટુ વીક મુદત પડે. પણ એ ટ્રાયલ જ છે. માની લો કોઈ MP, MLA ને નીચે સજા પડે ટ્રાયલ કોર્ટમાં કે સેશન્સમાં, પછી એમની અપીલ ડે ટુ ડે નથી ચલાવવાની. અપીલ તો વિલ કમ એઝ પર ધ સિરિયટીમ ઓનલી, જે સિક્વન્સ છે એમ જ ચાલશે. સો વોટ આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ પોઈન્ટ આઉટ ઇઝ કે જેટલું બને એટલું જામીન અરજી મેજિસ્ટ્રેટમાં તો ખોટી ઝંઝટ કરવાની જ નહીં. અને આ બધી ટ્રાયલ કોર્ટ્સમાં, મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં તો જામીન અરજી છે ને 12 રૂમમાં પ્રિન્ટેડ મળે. રાજકોટના મહેરબાન ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની કોર્ટમાં કેસ નંબર 100, એટલે આપણે તો ફાઇલ નંબર આવે, FIR તો હોય નહીં, F નંબર નાખી દેવાના, આરોપીનું નામ, વિરુદ્ધ શ્રી સરકાર, બસ એટલું જ લખે. કોઈ DGGI કે CGI, કેમ કે નોર્મલી કેસ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ સ્ટેટ. પ્રિન્ટેડ ફોર્મેટ હોય. આ કામના આરોપી તદ્દન નિર્દોષ છે, ખોટી રીતે સંડોવી દીધેલા છે, આરોપી સામે કોઈ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ગુનો નથી, તપાસ મહદ અંશે પૂરી થઈ ગઈ છે, આરોપીઓના નિવેદન લેવાઈ ગયા છે, આમાં કોઈ દેહાંત દંડની સજા નથી, મહત્તમ 5 વર્ષની છે, જામીન આપો, બસ ધેટ્સ ઓલ. અને આ બેટર છે. સો ધેટ જે બેલેબલ છે અથવા જેમાં ડિસ્ક્રેશન યુઝ કરવાના જ છે એમાં તમારા જામીન અરજી ગમે તેવી હોય મેજિસ્ટ્રેટ આપશે જ. અને નહીં આપવાના એમાં 50 પેજની આપશો, એમાં તમે અર્નબ ગોસ્વામી આપશો, P. ચિદમ્બરમ આપશો, ગમે તે આપશો, નથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. નેક્સ્ટ, એઝ આઈ પોઇન્ટેડ આઉટ, 439 CRPC રેગ્યુલર બેલ સેશન્સ કોર્ટમાં મૂકવાની. કોર્ટ ઓફ સેશન્સ will hear both the sides and accordingly decide whether to grant bail or not. બેલ ગ્રાન્ટ થઈ જાય, મેટર એન્ડ્સ ધેર. બેલ ગ્રાન્ટ નથી થતી તો 439માં જ હાઈકોર્ટ થશે. હાઈકોર્ટ તો આપે જ છે. આઈ હેવ નોટ કમ અક્રોસ અ સિંગલ કેસ એક્સેપ્ટ વન પરેશ નાથાલાલ ચૌહાણ. આઈ ડોન્ટ નો ધ પ્રેઝન્ટ પોઝિશન, પણ નહીં એમને બેલ મળ્યા નથી મળ્યા. એક્સેપ્ટ પરેશ નાથાલાલ ચૌહાણ, ઇન ઓલ ધ કેસીસ બેલ 60 દિવસ 90 દિવસ. મેક્સિમમ એક રાજકોટનો કેસ હતો, એમાં 6 મહિના સુધી બીકોઝ ઓફ કોરોના લોકડાઉન થોડું લાંબુ ચાલ્યું. એમાં એના વકીલોની ભૂલ જ હતી કે આરામથી બધું કર્યું, બરાબર, ચાર્જશીટ પછી આરામથી મૂકી, એટલે હાઈકોર્ટમાં ઇન્ફ્રક્ચર્સ થઈ ગઈ, પછી પાછું હાઈકોર્ટ જવું પડ્યું, એટલે 4-5 મહિના થઈ ગયા. વચ્ચે આ પેન્ડેમિકના કારણે થોડું ડિલે થઈ ગયું. અધરવાઇઝ 6 મહિનાથી વધારે GSTમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આઈ નોટ કમ અક્રોસ કેસીસ કે બેલ ન મળી હોય. હા, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં છે એવા કેસીસ, 1 વર્ષ પછી પણ બેલ નથી મળતી, રેર કેસમાં મળે છે. Now this is about regular bail. Once I am arrested. But what if I am not yet arrested and I am apprehending arrest? મારે ત્યાં રેડ પડી, હું બહાર હતો એટલે બચી ગયો, ને તો મને પકડી લીધો હોત. બરાબર, વકીલ પાસે જાય છે, વકીલ કહે છે તારી પાસે 2 ઓપ્શન છે, કાં એન્ટિસિપેટરી બેલનો ચાન્સ લે, કાં તું હાજર થઈ જા. હાજરમાં તો ખબર જ છે ધરપકડ થવાની છે, વાય નોટ ટેક વન ચાન્સ? વધુ મેક્સિમમ તો શું તારી ફીસ જશે ઈ જ ને, અને આપણને એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એઝ સચ. નાઉ એન્ટિસિપેટરી બેલ ઇઝ અંડર સેક્શન 438 CRPC. એ મેજિસ્ટ્રેટમાં નહીં થાય, સ્ટ્રેટ હવે સેશન્સ અને હાઈકોર્ટને કોન્કરન્ટ પાવર્સ, બટ ફર્સ્ટ યુ વિલ હેવ ટુ અપ્રોચ ધ સેશન્સ કોર્ટ. ભાગતા ફરવું પડશે. આગોતરા જામીન અરજી મૂકી એટલે તમને અરેસ્ટ ન કરી શકે એવું નથી. ઘણા દોડડાયા થઈને કોર્ટમાં આવે સુનાવણીમાં, મારી અરજી છે, હું સુનાવણીમાં આવું. અવાય, પ્રોટેક્શન હોય તો અવાય. ઘણીવાર કોર્ટ નેક્સ્ટ ડેટ સુધી પ્રોટેક્શન પણ આપે. સેશન્સ કોઈ કેસમાં પાવર્સ એક્સરસાઇઝ કરે તો તમારે વન કેન રિમેન પ્રેઝન્ટ, બટ ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ. ટ્રાયલમાં તો આવવાનું જ છે, અત્યારે શું ધક્કા ખાવા ખોટા. એટલે વન્સ ધ એન્ટિસિપેટરી બેલ એપ્લિકેશન ઇઝ ફાઇલ્ડ, યુ કેન નોટ સે કે યુ કેન નોટ બી અરેસ્ટેડ. અરેસ્ટ થઈ શકે, અને અરેસ્ટ થાય તો શું થાય, તમારી 438ની જામીન અરજી ઇન્ફ્રક્ચર્સ થઈ જશે, નોટ મેન્ટેનેબલ. હવે 437, 439 કરવાનું, ત્યાં સુધી ભાગતું ફરવાનું. સેશન્સમાંથી બેલ ગ્રાન્ટ થઈ જાય, વેલ એન્ડ ગુડ, નકર વન વિલ હેવ ટુ અપ્રોચ હાઈકોર્ટ. નોન બીજેપી સ્ટેટમાં વયા જાય તો લગભગ વાંધો ન આવે. રાજસ્થાન નજીક છે, મોસ્ટલી ત્યાં સુધી ડિપાર્ટમેન્ટ પહોંચે, અને પછી ફોન નંબર ને બધું ચેન્જ કરી નાખ્યું હોય, એટલે મોબાઈલ લોકેશનને બધું ટ્રેક કરવું ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. અને બીજા સ્ટેટ હોય તો ત્યાંની પોલીસ મશીનરીની પણ અસિસ્ટન્સ લેવું પડે. ઇન સમ કેસીસ ધ other states where the government is different, they may not assist. કેમ કે એમને શું પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એમાં.
So this is about 438 anticipatory bail. Now another important aspect which I want to discuss is whether before adjudication, whether before assessment, આપણે આકારણીથી શબ્દથી વધારે વાકેફ છીએ, પણ હવે now the terminology used is adjudication, determination. કલમ 73, કલમ 74 નીચે એડજ્યુડિકેશન ડિટર્મિનેશન વગર સ્ટેટ હવે અરેસ્ટ થાય કે કેમ, આવા સિમિલર પ્રોવિઝન્સ સર્વિસ ટેક્સમાં પણ હતા. ચેપ્ટર 5 ઓફ ફાઇનાન્સ એક્ટ 1994. એમાં મેક માય ટ્રીપના જે ડિરેક્ટર હતા એમની ધરપકડ થયેલી. મિસ્ટર પિલ્લાઈ બોગસ બિલિંગ નહોતું, ઉઘરાવેલો વેરો ભર્યો નથી એવા ગ્રાઉન્ડમાં એમની કંઈ ધરપકડ થઈ હતી. દે સ્ટ્રેટ અવે પ્રિફર્ડ અ પિટિશન બિફોર દિલ્હી હાઈકોર્ટ. બેલ કાંઈ ન કર્યું કે આ અરેસ્ટ પરમિસિબલ જ નથી વિધાઉટ એડજ્યુડિકેશન. મારી સામે ડ્યુઝ ક્યાં છે? આ તો બધું તમારું રીઝન્સ ટુ બિલીવ છે, એપ્રિહેન્શન છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટ આફ્ટર અ ડિટેલ્ડ જજમેન્ટ, એમના કન્ક્લુઝન 4-5 પેજમાં છે, એટલે જજમેન્ટ તો કેવડું હશે. ડિટેલ્ડ જજમેન્ટમાં એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે એડજ્યુડિકેશન ઇઝ મસ્ટ પ્રાયર ટુ અરેસ્ટ. એક્સેપ્શન છે, ધ એક્સેપ્શન ઇઝ જે રિપીટેડ ઓફેન્ડર્સ હોય, વારંવાર આ ક્રાઇમ કરતા હોય, ધેટ ઇઝ એન એક્સેપ્શન. બટ અધરવાઇઝ પ્રાયર ટુ એડજ્યુડિકેશન નો અરેસ્ટ. ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ચેલેન્જ ઇટ બિફોર ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટનો ખાલી 2 જ પેરેગ્રાફનો ઓર્ડર છે કે વી આર ઇન કમ્પ્લીટ, દિલ્હી હાઈકોર્ટ હેઝ ટેકન અ વ્યૂ that adjudication must precede prior to arrest. We are in complete agreement with the view taken by the Delhi High Court. SLP dismissed. Now similar situation is likely કે ગુજરાત જીએસટીમાં પણ અરાઇઝ થાય, કેમ કે આમાં ક્યાંય એસેસમેન્ટ તો થતા નથી. અને એસેસમેન્ટ તમે કરશો પણ કેમ? તમે તેમ કહો છો આ તો બધું બિલિંગ છે, રિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન તો કાંઈ છે જ નહીં, તો ટર્નઓવરની આકારણી તો એસ જ 0 કરવી પડશે. વેરિયસ પિટિશન શરૂઆતમાં 2018માં હાઈકોર્ટમાં ઘણી બધી પિટિશન થઈ હતી આવી. આઈ ઓલ્સો ફાઇલ્ડ કપલ ઓફ પિટિશન્સ. લીડ પિટિશનર વોઝ વિમલ યશવંતગીરી ગોસ્વામી. There it was argued relying upon make my trip and one another judgment. And Honorable Justice Pardiwala was kind enough to grant interim protection. પછી ડિટેલ આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ, એડવોકેટ જનરલ આવ્યા, આ બાજુ બેટરી ઓફ લોયર્સ આવ્યા. અમને ખબર પડી ગઈ હતી કે આમાં એક પ્રોબ્લેમ છે, એટલે અમે અમારી પિટિશન ટેગ જ ન થવા દીધી, અધરવાઇઝ અમારી પિટિશન પણ એમાં ડિસમિસ થઈ ગઈ હોત. પછી અમે એન્ટિસિપેટરી બેલ લઈ લીધી અને એ 2 પિટિશન વિથડ્રો કરી લીધી. અધરવાઇઝ અવર પિટિશન વુડ ઓલ્સો હેવ બીન ડિસમિસ્ડ. ધી ગુજરાત હાઈકોર્ટ હેઝ ટેકન અ વ્યૂ, મેક માય ટ્રીપને બધું લાગુ નથી પડતું ને એવો વ્યૂ લીધો કે અરેસ્ટ થઈ શકે વિધાઉટ એડજ્યુડિકેશન. સુપ્રીમ કોર્ટમાં ત્યારે મેટર ચાલે છે, ખાલી જીએસટીની નહીં, ઇન્કમ ટેક્સ, જીએસટી, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ, ઈડી, બધા કેસીસની લાર્જર બેન્ચમાં મેટર ચાલે છે કે આ બધા પ્રોવિઝન્સ આર્બિટરી છે, શું છે શું નહીં. એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ મેટર ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટમાં આવી પણ ગઈ હતી, પણ જસ્ટિસ અશોક ભૂષણ ફર્સ્ટ કાંઈ એમના હેલ્થ ઇસ્યુ હતા, ધેર આફ્ટર રિટાયર્ડ, બેન્ચ ચેન્જ થઈ, પાછું આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ઉપર અત્યારે આવશે. અર્લિયર વેન જસ્ટિસ રોહિન્ટન નરીમન વોઝ લીડિંગ દેટ બેન્ચ, હી વોઝ વેરી લિબરલ. વાયરસ ચેલેન્જ કર્યો, આવો એડમિટ પ્રોટેક્શન, ઇન્ટરિમ પ્રોટેક્શન. એમાં કોક એમ કે સાહેબ અમારી સામે 200 કરોડનું એલિગેશન છે, અપીલ કરીએ તો કેટલા ટકા ભરવાના છે? 10%. 20 કરોડ અમે ભરવા તૈયાર છે, તો લઈ જ જાઓ પ્રોટેક્શન. પણ એઝ ઓન ટુડે ધ પોઝિશન ઇઝ ડિફરન્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટ એન્ટરટેન કરે છે પિટિશન, બિકોઝ આર્ટિકલ 32માં વેલિડિટી ચેલેન્જ કરેલી હોય તો વન હેઝ ટુ એન્ટરટેન. ઇવેન્ચ્યુઅલી ડિસિઝન જે આવે તે, બટ પ્રોટેક્શનમાં થોડું અત્યારે ટફ છે. અધરવાઇઝ એક બીજો ઓપ્શન પણ છે કે એન્ટિસિપેટરી બેલ કરવા કરતાં જો ખર્ચો કરવા રેડી હોય તો સ્ટ્રેટ હવે અપ્રોચ સુપ્રીમ કોર્ટ. કેમ કે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં તો હવે પિટિશન કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, તો ઇસ્યુ ઇઝ ડિસાઇડેડ કે એસેસમેન્ટ વગર થઈ શકે. એટલે નાઉ આઈ હેવ નો અધર ઓપ્શન, અને ઇવન અધરવાઇઝ આર્ટિકલ 32 આઈ કેન ડાયરેક્ટલી અપ્રોચ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. હાઈકોર્ટમાં તો 226 નીચે હું જાઉં છું, અને ગ્રુપ ઓફ પિટિશન્સ આર ઓલરેડી પેન્ડિંગ. બેટરી ઓફ સિનિયર લોયર્સ આર આર્ગ્યુઇંગ. લેટ્સ સી. હવે પહેલાં તો એવું લાગતું હતું કે આ ફેવરેબલ ડિસિઝન આવશે, પણ નાઉ ધ સિચ્યુએશન ઇઝ ડિફરન્ટ. અને હવે ટેક્સ મેટર્સમાં પણ ગવર્મેન્ટનું ખૂબ જ ઇન્ટરફિયરન્સ છે. અર્લિયર ઇટ વોઝ નોટ સો, કેમ કે રેવન્યુ ઇઝ ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ. અને હવે તો આ અરેસ્ટના પાવર્સ છે, આઈ એમ સોરી ટુ સે, પણ બિકોઝ ઓફ ધીસ અરેસ્ટ પાવર્સ, બ્લેકમેલિંગ, એક્સટોર્શન, એવરીથિંગ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ.
because powers ની સાથે responsibility પણ આવે, but instead of assuming that responsibility, they are misusing the powers. Be it state, center, DGGI, whatever it may be. અને પાછું 3 ડિપાર્ટમેન્ટનું પાછું આ સહન કરવાનું. 3 ડિપાર્ટમેન્ટમાં DGGI બરોડા આવે પાછું. હું DGGI રાજકોટમાં છું, DGGI બરોડા રેડ પાડે, DGGI સુરત આવે. મારે કેવું પડે કે હું ઓલરેડી જેલમાં છું, મારી બેલની સુનાવણી ચાલે છે, એટલે પંચનામું કરીને નીકળી જાય. નવી પેઢી લઈને આવ્યા હોય તો કે નહીં, તો અમે નવી પેઢીનું લઈને આવ્યા છીએ, અમારે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું પડશે. There is a provision, section 6 if I am not wrong. Section 6 માં એવું લખ્યું છે કે state GST, both the authorities cannot do parallel investigation. Section 6 subsection 2. Both the authorities cannot do parallel investigation. પણ હવે એ કેસમાં એ લોકો તો માનવાના નથી કે this is a parallel investigation. The only option is to approach High Court. અને હાઈકોર્ટમાં શું થશે? ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ કન્ટેસ્ટ ઇટ. અને જો એ કંઈ નવું લઈને આવશે કે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન ક્વા આ ફર્મ છે, આ ઇન્વેસ્ટિગેશન ક્વા અધર ફર્મ્સ છે, ઓબ્વિયસ છે, કોર્ટ વિલ પરમિટ ધેમ. મદ્રાસ હાઈકોર્ટ ડાયરેક્ટ રૂલિંગ. સો 73-74 ઇઝ રિગાર્ડિંગ એસેસમેન્ટ. અપીલ્સના પાવર છે, 10% ઓફ ટેક્સ જ ભરવાનું છે. અપીલમાં ઇફ યુ પે 10% ઓફ ટેક્સ, રિકવરી પ્રોસિડિંગ ડીમ ટુ બી સ્ટેડ. અપીલ તમારી ફેવરમાં ડિસાઇડ નથી થતી તો સેક્શન 112માં ટ્રાઇબ્યુનલમાં અપીલ કરવાની છે. ટ્રાઇબ્યુનલ હજી કોન્સ્ટિટ્યુટ જ નથી થઈ, 4 વર્ષ થઈ ગયા. અને હવે ક્વેશ્ચન ઇઝ અરેસ્ટ, તો ભલે તમે રીઝન્સ ટુ બિલીવ છે ને એવું બધું કરીને અરેસ્ટને લેજિટિમેટ બતાવી પણ દો, પણ ટ્રાયલ તો એસેસમેન્ટ વગર ચાલે જ કેવી રીતે? કેમ કે ડિટર્મિનેશન ક્યાં છે જ હજી. અને ડિટર્મિનેશન સામે હું અપીલ કરીશ તો જ્યાં સુધી અપીલનો નિર્ણય નહીં આવે ત્યાં સુધી ટ્રાયલમાં મુદ્દત જ પડે. ચાર્જ પણ કેવી રીતે ફ્રેમ થાય? અપીલ, પછી ટ્રાઇબ્યુનલ, પછી હાઈકોર્ટમાં ટેક્સ અપીલ ઇફ ધેર ઇઝ અ ક્વેશ્ચન ઓફ લો ઇન્વોલ્વડ, એન્ડ ધેન SLP બિફોર ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. એટલે અરેસ્ટ થઈ જાય, ટ્રાયલ માટે કેસ વયો પણ જાય, બધું બરાબર છે. પણ ઇન માય ઓપિનિયન, એઝ લોંગ એઝ ધ ડિટર્મિનેશન એન્ડ અપીલ, those proceedings are not concluded, trial cannot even commence an inch. અને કરે તો ઓબ્વિયસ છે, one will have to challenge it before the sessions court or the concerned jurisdictional high court. That is what I wanted to discuss. Thank you so much. Thank you for this opportunity. Anybody is having any question on this subject? કોઈને કોઈ સવાલ હોય આ રીલે તો? Yes. Correct. But per log it is breach. પણ જેને બિલ ઇસ્યુ કર્યું છે એને ટેક્સ પેડ કરી દીધું છે. કરેક્ટ. અને પેલો ITC માંગે છે તો નથિંગ ઇકોનોમિકલ લોસ આઈ બિલીવ. નહીં, એમાં ક્યાં કોઈ જોગવાઈ જ છે? એટલે ઇક્વિટલ ઇઝ થઈ શકે એની, પણ એમાં તો ધરપકડ જ કેવી રીતે થાય? ધરપકડ કરમુક્ત આઈટમ છે અને છતાંય તમે કરમુક્ત નહીં કહેતો હું તમને. સોરી, નો એક્ઝમ્પશન, ટેક્સ કલેક્ટેડ, કરેક્ટ, હી પેડ. હા, અને સામેવાળાએ પેડ કરેલી જે ગવર્મેન્ટ ટેરિટરીમાં ગયું છે એને ITC માંગી. કરેક્ટ. તો રેવન્યુ લોસ ક્યાં છે ગવર્મેન્ટને? નથી જ રેવન્યુ લોસ. There is no revenue loss. થઈ શકે નહીં, આમાં તો ધરપકડ જ ન થાય. Where is the question of acquittal? ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. બોગસ બિલિંગમાં છે ને 3B માં તો બધું ટેલી થાય, 2A 1માં બધું ટેલી થાય. ઘણા એવું માનતા કે આ કોમ્પ્યુટરમાં મળે ને એટલે પૂરું, એવું નથી. એ તો પહેલાં આપણે ABC હતું જ ને, 201 ABC. પણ જે વ્યક્તિ આગળથી તમે માલ લીધો છે એમની કેપેસિટી જ નથી, અથવા એમને હવે આ ડિપાર્ટમેન્ટ 4થા 5મા સ્ટેજે જાય, કોક વાર આપણને એમ લાગે શું કરે છે, પણ આવું હોય પણ છે. પ્રેક્ટિકલી લોકો 5મા 6ઠા સ્ટેજે આવું કરતા પણ હોય છે. પહેલો જે બિલ ફ્લોટ કરે એ તો કંઈક ખોટી ખરીદી નાખવાનો જ છે ને, પછી ચેઇનમાં બધું જેન્યુન લાગે એવું કરતા હશે. પણ ધ ફર્સ્ટ બિલ વિચ ઇઝ ફ્લોટેડ, એટલે હું એવા કેસીસ લડ્યા છે પણ મેં કોઈના એડવાઇસ નથી કરી, એટલે હું એટલા ડેપ્થમાં નથી ગયો. કોઈ કેસમાં ટ્રાયલ ચાલશે એટલે કેસ ટુ કેસ બેઝ ઉપર જવું પડશે. પણ ઇન સમ કેસીસ આવું થઈ શકે. ધ જેન્યુન બિલિંગ આઈ નો કે CCODમાં જેન્યુન બિલિંગ હોય. એક બિલિંગ એવું પણ હોય કે મેં માલ ગ્રે માર્કેટમાં વેચી દીધો, એટલે ચોપડે મારે બિલ પડ્યું છે, તો એવું જનરલી પકડાય નહીં. ક્યારે? મારી ખરીદી રિલાયન્સની હોય તો વાંધો નથી,
પણ ખરીદી આ જે નામો લીધા એવાની હોય તો શું કરવાનું? થાય છે, પ્લાસ્ટિકના દાણામાં ખૂબ થાય છે. IOCની ખરીદી હોય, રિલાયન્સની ખરીદી હોય, 2 નંબરમાં માલ વેચે. ચોપડે તો માલ છે જ, ખરીદી રિલાયન્સની છે, પરચેસ તો ડાઉટેડ નથી, બિલ આપી દે. થેન્ક યુ. સર, વન ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ કે સમન્સ ઇસ્યુ થઈ ગયું છે, એના બેઝિસ ઉપર જે એન્ટિસિપેટરી બેલ છે, વેધર સ્ટેજ ઓફ અરેસ્ટ ઇઝ આફ્ટર સમન્સ ઓર બિફોર સમન્સ? No, it is always after summons. Anticipatory bail ક્યારે ફાઇલ થઈ શકે? ઇટ્સ અ ગુડ ક્વેશ્ચન, પ્લીઝ સિટ. નોન બેલેબલ ઓફેન્સ હોય તો જ. હવે મારે એક રાજકોટમાં એવો કેસ થયો હતો, ઇન વન અમિત મહેતા. હવે એના મુજબ તો 5 કરોડથી વધારે જ હતી, પણ DGGIને ખાલી 4-5 પેઢીનું જ લઈને આવ્યા હશે. એટલે અમે એન્ટી સમન્સ આવ્યો, સમન્સ અમે એટેન્ડ ન કર્યા, મુદ્દત લઈ લીધી. લ્યો તો સારું, પણ લઈ લેવી સારી મુદ્દત, અને એન્ટિસિપેટરી બેલ ફાઇલ કરી. એન્ટિસિપેટરી બાઇલમાં એ લોકો એવું એફિડેવિટ લઈને આવ્યા કે ઇટ ઇઝ અ બેલેબલ 5 કરોડથી નીચે છે, પણ બાજુ સાથે સાથે એવું લખ્યું કે અમારું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે, ભવિષ્યમાં 5 ને વધે પણ ખરા. એટલે મેં કીધું ધીસ ઇઝ નાઇધર હિયર નોર ધેર. એટલે કોર્ટે એવું જજમેન્ટ આપ્યું કે આ બેલ પ્રી મેચ્યોર છે, ડિસ્પોઝડ ઓફ, પણ ભવિષ્યમાં 5 કરોડ ઉપર જાય, ધરપકડની જરૂર જણાય તો 10 દિવસ મને આગોતરા જાણ કરવી, એટલે હું પાછી અરજી મૂકી શકું. એટલે તમને ધરપકડની આશંકા જ્યારે પણ હોય ને ત્યારે તમે મૂકી શકો. પછી બેલ કોઈ દી વન વે તો ચાલવાની નથી. અધર સાઇડ વિલ હેવ ટુ ફાઇલ ધેર એફિડેવિટ. IOનું એફિડેવિટ જમા કરશે. એફિડેવિટમાં એ કહેશે કે વેધર ધ એપ્રિહેન્શન ઇઝ વેલ ફાઉન્ડેડ ઓર નોટ. એ કહેશે અમે અરેસ્ટ નથી કરવાના, તો આપણે વિથડ્રો કરશું, અને અરેસ્ટ કરવાના છે તો વી વિલ ડિસાઇડ ઇટ ઓન, લેટ ધ કોર્ટ ડિસાઇડ ઇટ ઓન મેરિટ્સ. એટલે સમન્સ પછી તો કરી જ શકો તમે, પણ વિધાઉટ સમન્સે તમે ફાઇલ કરી શકો. તમે જેની ખરીદી કરી એની અરેસ્ટ થઈ ગઈ, ચાલો તમારી ખરીદીની 50% ખરીદી એવા વ્યક્તિ આગળથી છે જેમની કાલે જ ધરપકડ થઈ, તો તમે સમન્સની શું કામ રાહ જોવી જોઈએ? સમન્સ આવે તો ઉલટાનું મેન્ટેનેબિલિટીનો ક્વેશ્ચન આવે ને ત્યારે કહેવાય કે નાવ સમન્સ ઇઝ ઓલ્સો ઇશ્યુડ, ધેરફોર ઇટ ઇઝ મેન્ટેનેબલ. નોટ એટ ઓલ, નોટ એટ ઓલ. બટ કોર્ટ્સ પોતાનું માઇન્ડ તો અપ્લાય કરતી જ હોય. તો જો એવી રીતે જોઈએ તો કોઈને આગોતરા મળે જ નહીં ને. મેં રાજકોટ સેશન્સમાંથી આગોતરા 2 કેસમાં લીધેલા છે. એક કેસમાં હું 10-15 દિવસ વાળું પ્રોટેક્શન લીધેલું છે. ઇફ ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ લાઈક ધેટ તો પછી એન્ટિસિપેટરી બેલ કોઈ દિવસ કોઈને મળે જ નહીં. બટ ધ ડિફરન્ટ જજીસ લુક એટ થિંગ્સ ડિફરન્ટલી. Sir, so far as the arrests are concerned, there are 2 lines of actions. One which you referred as pre-adjudication, there are powers PV Ramanna Reddy, Vimal Yashwantgiri Goswami. ઘણા બધા છે. That is approved or confirmed by the Supreme Court also. એક બીજું લાઇન ઓફ એક્શન પંજાબેન હરિયાણા હાઈકોર્ટમાં હતું કે ભાઈ કન્સ્ટિટ્યુશનાલિટી ઓફ ધી પાવર ઓફ એરેસ્ટ વોઝ ચેલેન્જ. મનોજ કેબલ્સ કે એવું કંઈક નામ હતું. એ બંને કેસીસમાં જો બેલ ના મળે તો વોટ વુડ બી ધ થર્ડ ઓપ્શન? વન શુડ વેટ ફોર ધ ડિફોલ્ટ બેલ, કારણ કે આમાં ઘણીવાર એવું થાય છે કે સુક્કા જોડે લીલું બી બળી જાય એવું પોઈન્ટ. પણ જે રમન્ના રેડ્ડી, સપના જૈન, આ બધું પ્રી અરેસ્ટ બેલ છે. આફ્ટર અરેસ્ટ તો તમને 439 યુ કેન ઓલવેઝ ઇન્વોક, ઓર ડિફોલ્ટ હોય તો સેક્શન 167 સબસેક્શન 2. પીવી રમન્ના રેડ્ડી, સપના જૈન, પીવી રમન્ના રેડ્ડી ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ તેલંગાના હાઈકોર્ટ, સપના જૈન ઇઝ બોમ્બે હાઈકોર્ટ. સપના જૈનમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે પ્રોટેક્શન આપ્યું, ડિપાર્ટમેન્ટ ચેલેન્જ ઇટ બિફોર ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. રમન્ના રેડ્ડીમાં બેલ રિજેક્ટ કરી, મેન્ટેનેબલ છે એવું તો લખ્યું જ છે. તેલંગાના હાઈકોર્ટનું આખું જજમેન્ટ વાંચો તો 438 થાય, નાપ નથી પાડી, પણ ધેટ વોઝ અ રીટ પિટિશન. રીટ પિટિશનમાં પણ થઈ શકે, બટ લુકિંગ ટુ ધ ઓવરઓલ ફેક્ટ્સ ઓફ ધેટ કેસ બેલ ડિનાય કરી. 2 પિટિશન સુપ્રીમમાં ગઈ. રમન્ના રેડ્ડી વોઝ ચેલેન્જ બાય ધી અપ્લિકન્ટ, સપના જૈન વોઝ ચેલેન્જ બાય ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. હવે જસ્ટિસ ગોગોઈ સાહેબે એવું જજમેન્ટ આપ્યું, સપના જૈનની પિટિશન ડિસમિસ કરી ડિપાર્ટમેન્ટની. એનો મતલબ બોમ્બે હાઈકોર્ટે જે પ્રોટેક્શન આપ્યું એ બરાબર છે. રમન્ના રેડ્ડીની કન્ફર્મ કરવું, પણ પાછું એવું લખ્યું કે henceforth while granting bail the court should keep in mind that Telangana High Court has dismissed and we have confirmed. What does that say? એટલે જ હવે લાર્જર બેન્ચ ડિસાઇડ કરશે. That is a bogus judgment, I would say. On one hand, on the same day in Sapna Jain you are saying dismiss, let the protection remain as it is, we are not interfering. Ramanna Reddy also you are saying we are not interfering. Good. મેરિટ્સ ઉપર તમે ઇન્ટરફિયર નથી કરતા, વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ પાછું આવું ઓબ્ઝર્વેશન ક્યાં કરવાનું હતું કે તેલંગાનાએ બેલ ડિનાય કરી અને અમે કન્ફર્મ કર્યું, કોર્ટ શુડ કીપ ઇન માઇન્ડ. પણ ડિસ્પાઇટ ધેટ
હજી પણ રમવાના રેડીને બધું બતાવવા છતાં પણ સેશન્સ આપે જ છે, એન્ટિસિપેટરી બેલ પણ આપે છે, રેગ્યુલર બેલ પણ આપે છે. પણ ટેક્સ અમાઉન્ટ કે ટેક્સ ઇવેઝનની અમાઉન્ટ એજ્યુડિકેટ કર્યા સિવાય બી એ લોકો કરે છે, જેમ વિમલ યશવંતગીરી ગોસ્વામીમાં કર્યું. એટલે કોઈ બી ફિગર એમને લાગે કે ભાઈ 2+2 4 +2 6 કરીને એ લોકો 5 કરોડની ઉપર કરી દે કરે છે. પણ એ સિચ્યુએશનમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ચાલો વ્યૂ આવી ગયો વિમલ ગોસ્વામી, બીજી હાઈકોર્ટ્સમાં કાંઈ હજી વ્યૂ નથી. પણ હવે ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે અરેસ્ટ કરીને પછી રીટ પિટિશન કરવી જોઈએ ને કે ધ અરેસ્ટ ઇઝ ઇલીગલ. એના માટે તો તમારે 226 જ ઇન્વોક કરવું પડે. એની જગ્યાએ તમે 438 439માં જશો તો કોર્ટ વિલ નોટ ગો ઇન ટુ ધીસ. Therefore there is no judgment as on today of the other courts. થેન્ક યુ. Friends, a big round of applause for our today's speaker. Wonderful presentation, Apurva bhai. Thank you so much. For remembrance of our association, may I now request our past president and member of representation committee of GST, Shri Harendra bhai Dave, to present a memento to our today's speaker, Apurva bhai Mehta. મિત્રો, અહીંયા આપણું આ પહેલું સેશન પૂરું થાય છે.